শ্ৰদ্ধেয় সুধীৰবৃন্দ, আমি আনন্দেৰে জনাওঁ যে আজি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। লগতে আছে বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশীয় পৰিষদৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়োদেৱ। মই আপোনাসবক মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনুষ্ঠানৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমাৰ মাজত আজি আছে মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত উৰ্খাও গৌৰৱ ব্ৰহ্মদেৱ সহিতে মঞ্চত উপবিষ্ট আন গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল। এতিয়া অসম সংগীতেৰে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাবে সমূহ সদাশয় ব্যক্তিক থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া চিৰনমস্য বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰিবলৈ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে BTCৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য সহিতে মঞ্চত উপবিষ্ট আন গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলকো শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।
নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ Bodoland speaks from vision to action Bodoland প্ৰাদেশীয় পৰিষদৰ অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এই পদক্ষেপৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ আয়োজকসকলৰ হৈ মই আপোনাসবক আন্তৰিকতাৰে আদৰণি জনাইছো এতিয়া BTCৰ প্ৰধান সচিব শ্ৰীযুত আকাশদীপ দেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো Namaskar, Kolumbai. Bodoland speaks from vision to action. আজি এই কাৰ্যক্ৰমত উপস্থিত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে Sir, your presence here makes us always very encouraged and we always get uninterrupted blessings for our all the endeavors, sir. It inspires us and because of this only, this journey under this Bodoland administration for the last 5 years has been possible and under this initiative, this program has been conducted here today which will speak about many things as course of time what are being undertaken in Bodoland. Thank you sir for being here. I welcome also our Honorable Chief Executive Member, Shrijut Pramod Bodo Danguria, under whose able leadership these innovations and initiatives have taken shape. He has always inspired us and motivated for such initiatives in Bodoland which earlier nobody could think of. I welcome you sir for this meeting today. Amar Majot, Shrijut UG Brahma, Honorable Minister WPT Department আমার তাত উপস্থিত আছে স্যারে আমাক সদায় WPT ডিপার্টমেন্টৰ পৰা সহায় কৰে লিডাৰশিপ দিয়ে গাইড কৰে Sir, I also welcome you in this program today. I am honored to welcome Shri Katiram Bodo ji, Honorable Speaker, Meghalaya Legislative Assembly, Shri Joyanto Basumatari, Honorable MP Lok Sabha, Shri Surat Nazari, President, Bodo Sahitya Sabha, Shri Govindra Chandra Basumatari, Deputy CM BTC, Shri Bhaskar Jyoti Mahanta, Chief Information Commissioner, who is present here among us, Shri Samudragupta Kashyap, Chancellor for Nagaland University is also amongst us. I must also welcome you, sir. Shri Wasabir Hussain, eminent journalist, I welcome you. Shri Ramesh Bharadwaj, President Gandhi Sahitya Sabha, and Shri Dipen Bodo, President APSI is also amongst us. There are 16 number of presidents also of different Sahitya Sabhas who are representing the communities here in this program today. আপোনালোকে জানে আজি প্ৰগ্ৰামত আমি বহুত কিছুখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈ আছো আৰু এনাউন্স কৰি আছো under the able leadership of the present CEM we are going to confer first Bodoland Lifetime Achievement Award in folk culture. Also in this program there will be launching of BTR Communication Bridge where a multilingual book of common phrases and sentences will be launched. There will be a launch of volume on Transforming Bodoland, a book which is authored by none other than our Honorable CM Shri Pramod Bodo Danguria. There will be a launch of a program for Bodoland Migrant Women Livelihood Program today, and there will be a Bodoland engagement of ethnography initiative which will be there to document and compile the ethnographic details of 26 communities which presently and currently reside in the BTR area to create an academic and archival records of such identities. So in this program today, these are the initiatives, the achievements, the good works which has taken shape over the course of last few years, and I must again
welcome our Honorable Chief Minister sir, who is here present amongst us, and other dignitaries on the dais, and all the respected guests who are present here today. I welcome you for this function. Thank you. Gazal. Thank you, sir. Shrote Khudibindu, এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো প্ৰথম বড়োলেণ্ড লোক সংস্কৃতি জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই শুভ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। প্ৰথমে লোকগীতৰ বাবে মদাহী কছাৰী জনগোষ্ঠী শ্ৰী আদব মদাহীক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। কওক কওক শুনা পাইছোঁ কিন্তু মূৰ্তি কৰা নাযায়। হেল্ল' হেল্ল' কওক কৈ ধন্যবাদ। এইবাৰো লোকগীতৰ বাবে সন্থালী জনগোষ্ঠী শ্ৰী ভাৰত টুডুক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এইটো চোৱা সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰী বেচিৰাম বড়োক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। এইবাৰো লোকনৃত্যৰ বাবে গাৰো জনগোষ্ঠীৰ শ্ৰী ধানাজিং চাংমাক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো।
ধন্যবাদ। এইবাৰ লোকনৃত্যৰ বাবে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ শ্ৰী দৈলাৰাম ৰাভাক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ লোকগীতৰ বাবে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ শ্ৰীমতী গৌৰী মায়া প্ৰধানক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ লোকনৃত্যৰ বাবে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ শ্ৰীমতী লক্ষ্মী দেৱীক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ লোকনৃত্যৰ বাবে মদাহী কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ শ্ৰীমতী নীলিমা মদাহীক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ লোকগীতৰ বাবে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰী গোলক ব্ৰহ্মক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ লোকগীতৰ বাবে শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ শ্ৰী সোমবাৰ বৰুৱাক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।
ধন্যবাদ আমাৰ বঁটা প্ৰদান পৰ্বৰ ইমানতে অন্ত পৰিল এতিয়া সুদূৰ প্ৰসাৰী বড়োলেণ্ড হ্যাপিনেছ মিছন ইনিচিয়েটিভছৰ অধীনত বড়োলেণ্ড সম্পৃক্ত সমাজ নৃতত্ব অভিযান আৰু বড়োলেণ্ড প্ৰব্ৰজিত মহিলাৰ জীৱিকা সহায় কাৰ্যসূচীৰ ভিত্তিত নিৰ্মিত এটি চমু ভিডিঅ' প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে এটা বা দুটা নহয় স্বাধীনতাৰ পাছত সাতটা বিভিন্ন দেশত অন্ধকাৰ হিংসা ঘৃণা বিভাজনৰ এই সুদীৰ্ঘ সময়ছোৱাই বহু কষ্ট বহু আঘাত দিছিল বড়োলেণ্ডৰ ভূখণ্ডক মানসিকভাৱে ভাগি পেলাইছিল সকলোকে আৰু এক প্ৰকাৰে নিষেধ কৰি পেলোৱা হৈছিল বড়োভূমিৰ আত্মা কিন্তু শেহতীয়া প্ৰায় 4.5 বৰ্ষত এখন নৱ বড়োভূমিৰ উত্থান ঘটিছে যাৰ ভেটি শান্তি একতা আৰু সুশাসন পূৰ্বে গৰজি থকা বন্দুকবোৰ এতিয়া নিশ্চয় তাৰ স্থান লৈছে আজি সম্প্ৰীতিৰ সুৰে মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাৰ্গদৰ্শনত পৰিৱৰ্তন আজি বিচৰতি বিটিআৰৰ প্ৰতিটো চুকেনে বড়োভূমিলৈ স্থায়ী শান্তি আহিছে বড়ো জাতিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক দিশত এক নতুন দিগন্তৰ ফালে ধাৱমান হৈছে বড়ো আৰু সকলো বিটিআৰত বাস কৰা লোকৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম এই শান্তিৰ কপৌটো আমি যাতে ধৰি ৰাখিব শিক্ষাৰ পৰা স্বাস্থ্য জীৱন জীৱিকাৰ পৰা ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা ভূমিৰ অধিকাৰলৈ বড়োলেণ্ড ভাষী আজি অভূতপূৰ্ব অকল্পনীয় ৰূপান্তৰ আৰু প্ৰগতিৰ বড়োলেণ্ড চিৰিয়া কাপ 2025 ডুৰাণ্ড কাপ আৰু আন্তঃষষ্ঠ অনুসূচী প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাসমূহে আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথা সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে প্ৰতিটো পদক্ষেপ আৰু বিকাশৰ এই যাত্ৰাত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সকলোৰে সহযোগিতা তথা অন্তৰ্ভুক্তিৰ দিশটো সুনিশ্চিত কৰাত তাৰে অন্যতম দৃষ্টান্ত বিটিআৰ কমিউনিটি ভিজন ডকুমেণ্ট বড়োভূমিৰ 26টা জনগোষ্ঠীৰ সপোন আৰু সংকল্প একত্ৰে বাস্তৱায়ন তথা সম অধিকাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ধৰ্মীয় আস্থাৰ সংৰক্ষণৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপে এতিয়া ৰূপ লৈছে এটি জন আন্দোলনৰ আজি 6 জুলাই 2025 তাৰিখে আমাৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহক আধাৰ হিচাপে লৈ বিটিআৰ কমিউনিটি ভিজন ডকুমেণ্টত দাঙি ধৰা স্বপ্নৰ বাটেৰে আমাৰ ৰূপান্তৰৰ যাত্ৰাত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খোজ বড়োলেণ্ড স্পীক্স ফ্ৰম ভিজন টু একশ্যন এই পদক্ষেপ হৈছে এখন মঞ্চ বড়োভূমিৰ উত্থানৰ কাহিনীৰ প্ৰতিফলন আৰু উদযাপনৰ তথা সকলোকে অৱগত কৰাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ অন্যতম আকৰ্ষণ বিটিআৰ কমিউনিকেশ্যন ব্ৰিজ আমাৰ সাংস্কৃতিক একতালৈ যি এটি অভিনৱ পৰিমাণা এই চহকী ভাষিক ভাৰান্তিত অঞ্চলটোৰ 18টা কথিত ভাষাৰ 1001টা শব্দ আৰু 1001টা বাক্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এয়া কেৱল এখন কিতাপেই নহয় ই হৈছে অনুভৱৰ সাঁকো ভাষাৰ পৰিধি চেৰাই এই গ্ৰন্থই অধিক কাষ চপাই নিব সকলো জনগোষ্ঠীক আজি দিনটোৰ লগতে উন্মোচন কৰা হৈছে ট্ৰান্সফৰ্মিং বড়োলেণ্ড যি সংঘৰ্ষৰ পৰা পৰিৱৰ্তনৰ দিশে বড়োভূমিৰ যাত্ৰাৰ বিৱৰণ লুকিং উইদিন মাই ৰিফ্লেকশ্যনছ যি মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেতৃত্ব আৰু আশাসমূহৰ অন্তৰ্দৃষ্টিমূলক গ্ৰন্থ বড়োলেণ্ড হ্যাপিনেছ মিছন এনুৱেল ৰিপৰ্ট 2024-25 যি শিক্ষা স্বাস্থ্য জীৱিকা আৰু কল্যাণ ক্ষেত্ৰত আঁচনিখনৰ পৰিমাণৰ প্ৰতিবেদন আজি লগতে উদ্বোধন কৰা হ'ব কিছু নতুন পদক্ষেপ Boroland Engaged Ethnography Initiative তথা Boroland Migrant Women Livelihood Support Program. Today, Boroland speaks with pride, with purpose, with one voice. From vision to action. This is the new Boroland. ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধেয় প্ৰতিবৃন্দ আজিৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণতে তিনিখনকৈ তত্ত্বগধুৰ গ্ৰন্থ আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই গ্ৰন্থ তিনিখন উন্মোচন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰথমখন গ্ৰন্থ হৈছে BTR Communication Bridge, a practical resource of 1001 words and 1001 sentences of the region in 18 languages.
দ্বিতীয়খন গ্ৰন্থ হৈছে এখন প্ৰবন্ধ সংকলন নাম ট্ৰান্সফৰ্মিং বড়োলেণ্ড a journey of change in BTR ধন্যবাদ এইবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক উন্মোচন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো তথ্য সমৃদ্ধ এনুৱেল ৰিপৰ্ট বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছন এতিয়া BTCৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বৰদেৱে বিৰচিত লুকিং উইদিন মাই ৰিফ্লেকশ্যনছ গ্ৰন্থখিনি উন্মোচন কৰিবলৈ মই নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় আচাৰ্য ডক্টৰ সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপে আৰু বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্ৰীযুত বাজবীৰ হুছেইন মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো এতিয়া BTCৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বৰদেৱে বিৰচিত লুকিং উইদিন মাই ৰিফ্লেকশ্যন গ্ৰন্থখিনি উন্মোচন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে এতিয়া মই বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশিক পৰিষদৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বৰদেৱক তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো নমস্কাৰ খুলুমবাই আজি বিটিআৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ সমূহ জাতি জনগোষ্ঠীৰ শান্তি জীয়াই থকাৰ এটা দীঘলীয়া এটা মিছন আৰু ভিজন লয় যি কাম আমি 2020 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইয়াৰে এটা ফল হিচাপে কিছুমান কাম আজি কৰিবলৈ হাতত লোৱা হৈছিলে আৰু এই স্পেচিয়েল এটা ইনিচিয়েটিভ আৰু স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰামত আমাৰ লগত উপস্থিত হোৱা আমাৰ অসমৰ সকলোৰে মৰমৰ সকলোৰে আদৰৰ আৰু সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ মুখ্য অতিথি আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হোৱা আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া লোকসভাৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আমাৰ প্ৰফেচাৰ জৰুল নাজাৰী ছাৰ
আমাৰ ডিপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া প্ৰমুখে আজি উপস্থিত সকলো সাহিত্য সভাৰ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টসকল সেক্ৰেটাৰীসকল আজিৰ এই সভাতে আমন্ত্ৰিত আমাৰ নাগালেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ চেঞ্চেলৰ সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপ ডাঙৰীয়া অসমৰ এজন senior most journalist আৰু intellectual Wazir President Damoria, আমাৰ বড়ো কছাৰী কাউন্সিলৰ ডিপুটি চিফ ৰমিয় নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, বড়োলেণ্ডৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আকাশদ্বীপ ডাঙৰীয়া আৰু লগতে উপস্থিত আমাৰ সকলো অতিথিসকল, আজিৰ সভাত উপস্থিত হোৱা আমাৰ CCBTR বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ, আমাৰ EM সকল, বিধায়কসকল, MCLA সকল আৰু গুৱাহাটীৰ আমাৰ সকলো জাৰ্নেলিষ্টসকল, মই সকলোলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আমি বড়োলেণ্ডত দীঘলীয়া সময় একেলগে বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত কেইবা দশক ধৰি যি এটা অবিশ্বাস, আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা মৰম স্নেহ এইবিলাক ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে কিছুমান পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছিলে। আমি প্ৰায় দশকৰ পৰা দশক ধৰি এটা অনিশ্চয়তা, এটা অস্থিৰতাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ, আমি জীৱন যাপন কৰিছিলোঁ। কিন্তু 2020 চনত যেতিয়া শান্তি চুক্তি হ'ল ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু বড়ো সংগ্ৰামীসকলৰ লগত, আমাৰ প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰী নাছিলে, কিন্তু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছিলে। আৰু যেতিয়া 2020 চনত শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল, আমাৰ হেৰাই যোৱা যিটো আমাৰ সম্বন্ধ, আমাৰ মাজত যি বুজাবুজি, আমাৰ যিটো শ্ৰদ্ধা, এইবিলাক ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ। আৰু সেই হিচাপে আজি বড়োভূমিত পুনৰ যাতে কোনো ধৰণৰ হিংসা নহয়, কোনো ধৰণৰ আমাৰ অঞ্চলত ভাইলেন্স নহয়, এই কথাটো চিন্তা কৰি বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছন আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। আৰু সেই হেপিনেছ মিছনতে আমি বড়োসকলৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীসকলৰ লগতে তেখেতসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ কামটো অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণ কৰিছে। কিন্তু মানসিকভাৱে তেখেতসকলক হিলিং কৰা, বিভিন্ন বিষয়বিলাকত জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত ৰিকনচিলিয়েশ্যন কৰা, এই বিষয়বিলাক লৈ পেলাই আমি বহুত ভিতৰলৈকে সোমাই পৰিছিলোঁ, যাতে আহি থকা 10 বছৰ, 20 বছৰ, 25 বছৰত কোনো কাৰণত আৰু সংঘাত হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মণিপুৰত 10 বছৰমান শান্তি হোৱাৰ পিছত পুনৰ অশান্তি হৈছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত শান্তি স্থাপন কৰাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ দায়িত্ব লৈ আছে, বিভিন্ন কামবিলাক কৰি আছে। আৰু সেইকাৰণে আজি যিমান স্কেলত হ'ব লাগে এই স্কেলত আজি হিংসাবিলাক হোৱা নাই। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে আনন্দিত কি অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত বড়োসকলেৰে হওক, আদিবাসীৰে হওক, গোৰ্খাৰে হওক বা আমাৰ পাহাৰৰ জিলা কেইখনৰে হওক, যিমানখিনি অস্ত্ৰধাৰী দাদা ভাইসকল আছে সেই সকলক ঘৰলৈ ঘূৰাই আনি আমাৰ যিখিনি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ পদক্ষেপ লৈছে। আজি বড়োলেণ্ডৰ পৰা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। একে সময়তে আমাৰ লগত বসবাস কৰা চেঞ্চুৰিজ, আমি একেলগে বহুত শতিকা একেলগে বসবাস কৰা সেই জনগোষ্ঠীবিলাকে আমাৰ নিচিনাকৈ আগৰ সময়ত বঞ্চিত অনুভৱ কৰিছিলে। তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত তেখেতসকলৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ হোৱা নাই, তেনেকা এটা অনুভৱ হৈছিলে আৰু ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিলে। আমি দেখিলোঁ যে সেই জনগোষ্ঠীবোৰৰো অধিকাৰ আছে, সেই জনগোষ্ঠীবোৰেও
একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ তেখেতসকলৰ ইচ্ছা আছে, তেখেতসকলৰ সপোন আছে। সেইকাৰণে কাউন্সিল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছনৰ দ্বাৰা কিছুমান কাম হাতত লৈছোঁ আৰু যোৱা 30 ডিচেম্বৰত প্ৰথম আমি বড়োলেণ্ড হেপিনেছ বড়োলেণ্ড জনগোষ্ঠীবিলাকৰ কাৰণে ভিজন ডকুমেণ্ট তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ। এই ভিজন ডকুমেণ্টত জনগোষ্ঠীবিলাকৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি, ভাষা সংস্কৃতি, বিভিন্ন সমস্যাবিলাকৰ স্থিতি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই জনগোষ্ঠীসকলে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰে এই কথাবিলাক ভিজন ডকুমেণ্টত লিপিবদ্ধ হৈছে। কিন্তু ভিজন ডকুমেণ্টতে সীমিত নাথাকি পেলাই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সাষ্টেইনেবল পিচ আৰু হেপিনেছটো আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত ৰাখি থোৱাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ বিভিন্ন মেল মিটিং সভা সমিতিত কৈছে যে বড়োলেণ্ডত আহা যে শান্তিৰ কপৌফুল ইটো কেতিয়াও আমাৰ পৰা দূৰত যাবলৈ দিব নালাগে। ইয়াৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত এংগেজ হৈ আলোচনা কৰি ভাষা সংস্কৃতি যাৰ যাৰ আছে এইটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। খেল ধেমালিৰ দ্বাৰা, শিক্ষাৰ কিছুমান আঁচনিৰ দ্বাৰা এই কামখিনি কৰা হৈছে। ভূমিৰ সমস্যা স্থায়ী সমাধান কৰাৰ কাৰণে কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। আৰু আমি যেহেতু এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে, মৰম কৰিব লাগে, বুজিব লাগে, এই কাৰণে সংস্কৃতি আৰু ভাষা এই দুটা বিষয়ত অলপমান ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ। যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ 18টা জনগোষ্ঠীয় ভাষা আছে। ইয়াত মুঠ আমাৰ 26টা জনগোষ্ঠী আছে, কিন্তু প্ৰায় 8টা জনগোষ্ঠীয়ে অসমীয়া ভাষা কয়। বাকীবিলাকৰ অলপ অলপ ভাষা আছে, ডাইলেক্ট আছে। সেইসকলে যাতে পৃথিৱীৰ পৰা হেৰাই নাযায় এই কাৰণে 18টা লেংগুৱেজৰ আমি ৱৰ্ড বুক 1001 ৱৰ্ড আৰু 1001 সেন্টেন্সৰ ৱৰ্ড বুক এটা ওলাইছোঁ। আৰু সেই ৱৰ্ড বুকৰ দ্বাৰা এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীৰ ভাষাটো শিকিব পাৰিব। আৰু প্ৰথম আজি বড়োলেণ্ড লাইফ টাইম যিটো এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড, ইয়াত আমাৰ অঞ্চলৰ লোকগীত আৰু লোকনৃত্য যিটো নেকি এটা জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিটো ৰিফ্লেক্ট কৰে, আমি প্ৰথমবাৰ ইয়াৰ এৱাৰ্ড আজি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু বড়োলেণ্ড ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন যিটো নেকি হিংসাৰ পৰা শান্তিলৈ, অবিশ্বাসৰ পৰা বিশ্বাসলৈ এটা সময়ত সপোন চবৰে হেৰাই গৈছিলে, আজি পুনৰ সপোন দেখিবলৈ চবে আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াত কিছুমান আমাক বুজি পোৱা ব্যক্তিসকলৰ লিখনিৰে আজি বড়োলেণ্ড ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন কিতাপখন পাব্লিছ কৰা হৈছে। মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শন আৰু কাউন্সিল চৰকাৰৰ যিটো সৰু সৰু ইনিচিয়েটিভৰ দ্বাৰা আমাৰ হেৰাই যোৱা বিশ্বাসটো আকৌ ঘূৰি আহিব আৰু একেলগে আমি শান্তিৰ মাজেৰে বসবাস কৰিব পাৰিম। মই আজি উপস্থিত হোৱা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বহুত ব্যস্ততা আৰু অলপমান তেখেতৰ শাৰীৰিক অসুবিধা হ'লেও আজি আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। মই তেখেতক বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলো এবাৰ হাত চাপৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ। ধন্যবাদ মহাশয়। এতিয়া আজি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী ইউ.জি. ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, বড়োলেণ্ড বিধান পৰিষদৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া, লোকসভাৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সুৰত নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য বড়োলেণ্ড শ্ৰী গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, শ্ৰী সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপ ডাঙৰীয়া, ৱাজবীৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, শ্ৰী ৰমেশ ভৰত দাস গান্ধী সাহিত্য সভাৰ অধ্যক্ষ, শ্ৰী ৰমিয় নাৰ্জাৰী বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ডেপুটি চিফ আৰু 16খন সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আৰু প্ৰতিনিধি মণ্ডল,
আজিৰ বঁটা বিজয়ী বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু সুধীবৃন্দ। ইতিমধ্যে বড়োলেণ্ড স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে মোৰ অকণমান কথা কওঁতে কষ্ট হৈ আছে। কিবা কালি অলপ ভাইৰেল ইনফেকশ্যন হ'ল, সেইকাৰণে মোৰ এনেকুৱা এখন সভা মনৰ পৰা বহু কথা ক'বৰ কাৰণে ইচ্ছা আছিল, কিন্তু আজি মই সংক্ষেপতে মোৰ মনৰ কথা ক'বৰ বাবে যত্ন কৰিম। পোনপ্ৰথমে মই BTCক ধন্যবাদ জনাম যে এনে এখন সুন্দৰ সভা যাৰ জৰিয়তে বড়োলেণ্ডত বাস কৰা 26টা জাতি জনগোষ্ঠীক ওচৰ চপাই লৈ অহা এক প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে। এই প্ৰচেষ্টাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ উদ্বোধন কৰা হৈছে। 18টা ভাষাত 1000টা শব্দ আৰু 1000টা বাক্য প্ৰকাশ কৰা সমগ্ৰন্থ BTR কমিউনিকেশ্যন ব্ৰিজ, ট্ৰেন্সফৰ্মিং দ্য বড়োলেণ্ড, এটা বড়োলেণ্ডৰ বিকাশৰ সুন্দৰ সংকলন এটা, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা সামৰি ৰচনা কৰা লুকিং উইদিন মাই ৰিফ্লেকশ্যন আৰু বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছনৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন। এই গোটেইকেইখন পুথিয়ে সমসাময়িক আমাৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশক ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিহাসৰ বাবে এই গোটেইকেইখন গ্ৰন্থ এক মূল্যৱান গ্ৰন্থৰূপে পৰিগণিত হ'ব। আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য ভূটানে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট অৰ্থাৎ GDPৰ বিপৰীতে তেখেতসকলে গ্ৰছ নেশ্যনেল হেপিনেছ কাউণ্ট কৰে। অৰ্থাৎ যদি আমি GDP বুলি ধৰোঁ দেশত জনমূৰি আয় বা আমাৰ সৰ্বমুঠ উৎপাদন, কিন্তু সৰ্বমুঠ উৎপাদনে কেতিয়াবা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক উপকৃত নকৰিব পাৰে আৰু মুষ্টিমেয় মানুহৰ হাততো এই উৎপাদনৰ অধিকাৰ থাকি যাব পাৰে। ভূটানে সেইবাবে এটা নতুন দেশৰ অৰ্থনীতি, সংস্কৃতি বা মানুহৰ উন্নয়ন আৰু যি উন্নয়নে আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক গোটেইকেইটাকে সামৰি লয়, তাৰ বাবে গ্ৰছ নেশ্যনেল হেপিনেছ ইণ্ডেক্সৰ তেওঁলোকে ধাৰণাটো বিশ্বক উপহাৰ দিছিলে। বড়োলেণ্ড ভূটানৰ আটাইতকৈ ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডত হেপিনেছ ইণ্ডেক্স নামৰ ধাৰণা এটাৰ জন্ম দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। 1968 চনৰে পৰা বড়োলেণ্ডৰ ইতিহাস ঘাত প্ৰতিঘাত, সংঘাত, সংগ্ৰামৰ ইতিহাস। বড়ো জাতিৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে আন জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত থকা ভয়, সংশয়, সম্ভাৱনা, আশা, নিৰাশা, এই গোটেইবিলাক সমাহিত হৈ এক প্ৰকাৰ বড়োলেণ্ডক অসমৰ আটাইতকৈ অশান্ত অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিল। এটা সময় আহিছিল যে বড়োলেণ্ডত প্ৰতিটো দিন আমি উৎকণ্ঠাৰে পাৰ কৰিছিলোঁ। অজস্ৰজন আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছিলে। কাৰোবাৰ নাম আমি জানো, কাৰোবাৰ আমি নাম নাজানো। অজস্ৰ মাতৃ
সোধা হৈছিল আৰু চাওঁতে এটা সময় আহিছিল য'ত কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ যুৱকসকলে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পথ বাছি লৈছিলে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষই বড়োলেণ্ডত এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে যে এটা সময়ত আমি ভাবিছিলোঁ যে ইট ইজ এ লষ্ট টেৰিটৰী অৰ্থাৎ এই জাগাখনত কোনো সম্ভাৱনা নাই আশা নাই আৰু এটা আমি বিচিত্ৰ পৰিৱেশৰ মাজত জীয়াই থাকিব লাগিব কেইবাটাও নতুন শব্দৰ আৰম্ভণি হৈছিলে বড়ো নন বড়ো আৰু প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ধৰণে নিজৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিলে 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এক আশাৰ সঞ্চাৰ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছিল কিছু দিনলৈ ইয়াক আইন শৃংখলাৰ পৰিৱেশ হিচাপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছত মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাজনৈতিক সমস্যা সমাধানৰ বা বুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বিডিআৰৰ চুক্তিয়ে বড়োলেণ্ডত শান্তিৰ এটা নতুন পৰিৱেশ আনিছিল মই অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে ই ভগৱানৰ এক অদ্ভুত কৃপা হ'ব যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই প্ৰায় 4 বছৰ 4 মাহ কাৰ্যকাল পাৰ কৰিলোঁ আৰু বড়োলেণ্ডত যোৱা 4.5 বছৰ এটাও গুলি ফুটা নাই এটাও বন্দুকৰ শব্দ কোনো শুনা নাই এটাও বোমা বিস্ফোৰণ হোৱা নাই এনেধৰণৰ শান্তি কাৰোবাৰ জীৱনকালত আমি দেখা পাম তাক আমি কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ আজি আমি নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাব লাগিব নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা নিখিল বড়ো সাহিত্য সভা আৰু আমাৰ এনডিএফবিৰ লগত জড়িত বা বিএলটিৰ লগত জড়িত সমস্ত যুৱক বা আমাৰ বড়োলেণ্ডবাসী যিসকলে এই শান্তিৰ সন্ধান কৰিছিলে আৰু আজি শান্তি আমি স্থায়িত্ব দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যোৱা কেইটামান দিনত মই বড়োলেণ্ডত ওদালগুৰি তামোলপুৰ কোকৰাঝাৰলৈ গৈছিলোঁ এটা কথা মই মৰ্মে অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ 26টা জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেতিয়া সংবাদ হ'ব আমি কথা বতৰা পাতিম আৰু প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ সমাধানত আমি মূল বিন্দুবিলাক চাবলৈ আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া বড়োলেণ্ডত চিৰস্থায়ী শান্তি আহিব তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই বড়োলেণ্ডত কাৰো মনতে এইটো ধাৰণা থাকিব নালাগে যে আমি দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক বড়োলেণ্ডত সকলো জনগোষ্ঠীয়ে মনত ভাবিব লাগে যে আমি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক আৰু যেতিয়া সেই ধাৰণাটোৰ সৃষ্টি হ'ব বড়োলেণ্ডত শান্তিৰ কপৌজনী আৰু কেতিয়াও বড়োলেণ্ডৰ পৰা উৰি নাযায় তাক আমি নিশ্চিত বুলি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ জাতীয় যি সমস্যা আছে জনগোষ্ঠীয় যি সমস্যা আছে দাবী আৰু আন্দোলনেৰে বহু সমস্যাৰ সমাধান নহয় কাৰণ সমস্যাবিলাক একোটা কনফ্লিক্টিং পইণ্টত বিৰাজমান আমি যদি বিচাৰিছো আমাক মাটি লাগে আন এটা জনগোষ্ঠীয়ে বিচাৰিছে যে এই মাটি মই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ অধিকাৰ মই তাত হেৰুৱাই পেলাম
দাবী আমি একাষৰীয়াকৈ থৈ টেবুলত খোৱা পাতত ঘৰত বজাৰত কাৰ্যালয়ত বন্ধুৰ দৰে আমি বহিম কথা বতৰা পাতিম আৰু তেতিয়া আমি দেখা পাম যে এনেকুৱা সমস্যাৰ সমাধান ওলাব তাত কোনেও নাভাবিব মই হাৰিছো সকলোৱে ভাবিব মই নিজে জিকিছো আৰু এই ঘটনা প্ৰবাহে আমাৰ সকলোকে স্থায়িত্ব আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছে বড়োলেণ্ডৰ ভাবুকি আজি আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা অহা নাই যদি ৬৮ চনত আমি কোনোবাই ভাবিছিলো যে আমাৰ বড়োসকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰত অসমীয়া ভাষী লোকসকল বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈছে আজি পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে অসমীয়া লোকসকলৰ মাজত নিশ্চিতভাৱে এটা নতুন ভাৱৰ সঞ্চাৰ হৈছে যে বৃহত্তৰ জাতিসত্তা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ জনজাতীয় লোকক প্ৰাপ্য সন্মান আমি দিবই লাগিব অধিকাৰ দিবই লাগিব আজি বহল অসমীয়া সমাজখনে প্ৰতিটো জনজাতীয় লোকক আদৰি লৈছে তেওঁলোকৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিক সন্মান কৰিছে ভাষা সাহিত্যক সন্মান কৰিছে মই নিশ্চিতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে আজি আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা কোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ পৰা অহা নাই কাৰণ প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠী যদি মই সংখ্যা বিচাৰো তেওঁলোকে কৰবাত ১ লাখ ২ লাখ ৩ লাখ ৪ লাখ আজি যদি মদাহী বৰ্মন কছাৰী শৰণীয়া কছাৰী যদি আমি সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটো চাওঁ তেওঁলোকে কেতিয়াও কোনো জাতিৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় হোৱা হ'ব পৰা সংখ্যাও তেওঁলোকৰ হাতত মজুত নাই কোনোবাই যদি ভাবে যে গোৰ্খাসকল আমাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান ৪খন ৫খন জিলা যিমান গোৰ্খা আছে গোটেই লগ লাগিলেও তেওঁলোক কাৰো বাবে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নোৱাৰে কাৰণ সংখ্যা সিমানেই আৰু তাত আগবাঢ়িব নোৱাৰে পিছ পৰিব নোৱাৰে কোনোবাই যদি ভাবে যে আমাৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল আমাৰ বাবে সমস্যা সেয়াও সমস্যা নহয় বড়োলেণ্ডত চাহ বাগিচা হাতত গন্তি কৰিব পৰা বিধৰ নতুনকৈ চাহ বাগিচা সৃষ্টিৰ তাত সম্ভাৱনাও নাই তাত সমস্যাও নাই আৰু এটা কথা নিশ্চিত যে আমাৰ গোটেইকেইটা জনগোষ্ঠীতে জনসংখ্যা কমিছে কতো জনসংখ্যা বঢ়া নাই ২০২২ চনৰ নেশ্যনেল হেল্থ সাৰ্ভে ৰিপৰ্ট মতে আমাৰ যাক আমি জনগোষ্ঠী বুলি কওঁ আমাৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেট 2.1লৈকে নামিছে অৰ্থাৎ এটা সময় আহিব আৰু উইদিন নেক্সট 4 to 5 years আমাৰ জনগোষ্ঠী বিলাকৰ পৰিয়ালৰ সন্তানৰ সংখ্যা এটা বা দুটা হ'ব তাতকৈ বেছি নহয় কাৰণ আমাৰ হেল্থ সাৰ্ভে নিৰন্তৰ দেখুৱাই আছে যে আমাৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেট ইজ 2.1 তাৰ মানে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক লগ লগাই পৰিয়ালত মাত্ৰ এটা এইটোৱে হৈছে জনগোষ্ঠীয় লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ সি বড়োৱে নহওক কিয় মিচিঙে নহওক কিয় গোৰ্খাই হওক শৰণীয়া কছাৰী হওক আদিবাসী হওক মদাহী হওক বৰ্মন কছাৰী হওক ৰাভা হওক যিমান আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে ২৬টা জনগোষ্ঠী কাৰো পৰিয়ালত ৬টা ৫টা ৪টা ৩টা সন্তান এতিয়া নাই খেতি পথাৰত যাবৰ কাৰণেও সন্তানৰ সংখ্যা কমি আহিছে এনে পৰিৱেশত বৃহত্তৰ জাতি হিচাপে বড়ো লোকসকলে নিজৰ মাজত চৰ্চা কৰিব লাগিব যে বিটিচি বা আমাৰ জাতিসত্তাৰ বাবে নতুন প্ৰত্যাহ্বান ক'ত আজি যদি বড়োলেণ্ডত ভোটাৰ তালিকাত যদি আমি চাওঁ মই কাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে মই নকওঁ
26টা জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যা নিশ্চিতভাৱে বঢ়া নাই তাক মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ বড়োসকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰত 26টা জনগোষ্ঠী পথৰ হেঙাৰ নহয় বৰঞ্চ তেওঁলোক আপোনালোকৰ যুদ্ধৰ সহযাত্ৰী তেওঁলোক আপোনালোকৰ যুদ্ধৰ সতীৰ্থ কাৰণ আপোনালোকৰ লক্ষ্য বড়োলেণ্ডৰ বিকাশ আৰু এই 26টা জনগোষ্ঠীৰ লক্ষ্য বড়োলেণ্ডৰ বিকাশ ভাষা সংস্কৃতিৰ উত্থান যোৱা 5টা বছৰত অসমৰ মই এনে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম যি 200বাৰতকৈও বেছি বিটিচি অঞ্চলত যোৱাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছে মোৰ আগতে কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো 5টা বছৰত 5 দিনো বিটিচি যাবলগীয়া হোৱা নাছিল কিন্তু মই হিচাপ কৰি চাইছো যে 200বাৰতকৈও বেছি মই বিটিচিলৈ গৈছিলো আৰু বড়োলেণ্ডৰ সমস্যা সন্মুখৰ পৰা মই দেখিছিলো আৰু সম্ভাৱনাবিলাকো মোৰ সন্মুখত ধৰা দিছিল বড়োলেণ্ডৰ বৃহত্তৰ জাতি হিচাপে বড়ো আৰু আন 26টা জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেতিয়া হেপিনেছ ইনডেক্স বাঢ়িব তেতিয়া মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে বড়োলেণ্ড এটা অৰ্থনৈতিক শক্তি হিচাপে ই প্ৰতিগণিত হ'ব আৰু বড়োলেণ্ডে ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হ'ব মোৰ বিশ্বাস 5টা বছৰৰ শান্তিৰ প্ৰচেষ্টাৰ পিছত এতিয়া সমন্বয়ৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব সমৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব আৰু বিকাশৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব অহা 5টা বছৰ শান্তিৰ 5টা বছৰৰ পিছত শান্তি itself is not a milestone শান্তি এটা কেতিয়াও সূচক হ'ব নোৱাৰে কাৰণ শান্তি থাকিলেহে উন্নতি হ'ব তাৰ মানে peace is a means for development it is not a end in itself শান্তি ই শেষ শৰ্ত হ'ব নোৱাৰে প্ৰগতিৰ বাবে শান্তিৰ প্ৰয়োজনীয় কিন্তু প্ৰগতি বিকাশ সম্প্ৰীতিহে আমাৰ লক্ষ্য এই শান্তিৰ 5টা বছৰত আমি মূলধন হিচাপে লৈ অনাগত 5টা বছৰত আমি বড়োলেণ্ডত শান্তি আনিব লাগিব সমৃদ্ধি আনিব লাগিব প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সুখৰ অনুভূতি কৰিব লাগিব আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যেনেকে আমাৰ অসমত কিবা এটা ঘটনা পৰিঘটনা হ'লে সেই ঘটনা পৰিঘটনাৰ নেতৃত্ব লৈ সামাজিক শান্তি অনাৰ দায়িত্ব বৃহত্তম ভাষী হিচাপে অসমীয়া লোকসকল তেনেকৈ বড়োলেণ্ডত স্থায়ী শান্তি অনা আৰু সকলো জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় আৰু সমতা এক নতুন অধ্যায় ৰচনা কৰাৰ দায়িত্ব স্বাভাৱিকতে আমাৰ বড়োৰ জাতীয় সংগঠনৰ ওপৰতে ন্যস্ত থাকিব আজি যদি অসমত কৰবাত খেলিমেলি হয় গণ্ডগোল হয় সকলো মানুহে অসমীয়া ভাষী অসমীয়া জাতীয় সংগঠনসমূহৰ মুখলৈ চায় কাৰণ আমি অসমত বৃহত্তম জাতি সত্তা ঠিক তেনেধৰণে বড়োলেণ্ডত ৰাভা কোচ গোৰ্খা আদিবাসী মদাহী শৰণীয়া কছাৰী বৰ্মন কছাৰী এই সকলো জাতিৰ জনগোষ্ঠী গোৰ্খাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাৰোলৈকে বড়োলেণ্ডত বাস কৰা 26টা জনগোষ্ঠী আনকি অসমীয়া ভাষী লোকসকলকো হেপিনেছ দিয়াৰ দায়িত্ব বৃহত্তম জাতি হিচাপে বড়ো লোকসকলৰ ওপৰত ন্যস্ত হৈ আছে আৰু যেতিয়া বড়ো লোকসকলে সকলোকে সুখ সম্প্ৰীতি আৰু অধিকাৰ দিয়াৰ বাবে কাম কৰিব আন জনগোষ্ঠীয়ে স্বাভাৱিকভাৱে বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে যদি এহাত হাত আগবঢ়ায় আন জনগোষ্ঠীয়ে 2 হাত
কেইবাজনো ইয়াত আহি আজি আনন্দৰে উপস্থিত হৈছে আৰু যেতিয়া এই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা বড়ো সাহিত্য সভা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আৰম্ভ কৰিব মই ভাবো এই প্ৰচেষ্টা আৰু দ্ৰুত হ'ব ক্ষিপ্ৰ হ'ব একবিংশ শতিকা সংঘাতৰ ওপৰত নহয় একবিংশ শতিকা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স কোৱান্টাম ফিজিক্স লাহে লাহে আমি জীয়াই থকাৰ ধাৰণাটো সলনি হৈছে এসময়ত কবি হ'বৰ কবিতা লিখিবৰ বাবে কবিৰ প্ৰয়োজন আছিল এসময়ত প্ৰবন্ধ লিখিবৰ বাবে প্ৰবন্ধকাৰৰ প্ৰয়োজন আছিল সমাজ ইমান পৰিৱৰ্তন হৈছে যে যাৰ হাততে মোবাইল আছে তেওঁৱে কবি হ'ব পাৰে তেওঁৱে প্ৰবন্ধকাৰ হ'ব পাৰে গান লিখিবৰ কাৰণে এসময়ত গায়কৰ প্ৰয়োজন আছিল গান গাবৰ কাৰণে এসময়ত গীতিকাৰৰ প্ৰয়োজন আছিল এতিয়া এয়াই সুন্দৰ সুন্দৰ গান আমি ঘৰতে বহি আমি ৰচনা কৰিব পাৰো সুৰ কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ পুৰণা যিবিলাক আমাৰ মাজত ইছ্যু আছিল বিজ্ঞানে সেই ইছ্যুবিলাকক নোহোৱা কৰি পেলালে বিজ্ঞানে এখন নতুন সমাজৰ সৃষ্টি কৰিলে এটা কবিতা যদি মই বঙালীত লিখিছো কম্পিউটাৰত মাত্ৰ এটা কামাণ্ডৰ জৰিয়তে সেই কবিতাটো তুৰন্ত মই সাঁওতালি ভাষালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ আজি এজন কবি যদি অসমীয়া কবি হয় তেওঁ অসমীয়া কবি হৈ থাকিব নোৱাৰে তেওঁ যদি মনত ভাবে মই গ্ৰীচৰো কবি হ'ম মই ফৰাচীৰো কবি হ'ম মই আমেৰিকাতো মোৰ কবি যাব পাকিস্তানতো মোৰ কবিতা যাব বাংলাদেশতো মোৰ কবিতা যাব আফগানিস্তানতো কবিতা যাব কম্পিউটাৰত এটা কামাণ্ডে মই মোৰ কবিতাটো পৃথিৱীৰ সকলো ভাষালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ ভাষাৰ বা জাতিসত্তাসমূহৰ সমস্যা বিংশ শতিকাৰ সমস্যা আৰু একবিংশ শতিকাৰ সমস্যা সম্পূৰ্ণ পৃথক ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছিল এয়া বিজ্ঞানৰ যুগ লাহে লাহে আমাৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাহে লাহে আমি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ নতুন দিনলৈ যাম পুৰণি ইতিহাস আমি আঁতৰাই পেলাম আৰু আমি নতুন ধৰণে সমাজখনক বুজি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিম মই বিশ্বাস কৰো যে আমাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ সমস্যা কেইটামান সমাধান কৰি পেলালে আমি বড়োলেণ্ডত স্থায়ী শান্তিৰ পথ বিচাৰি পাম আৰু এই সমস্যাবোৰ এনেকুৱাও নহয় যে সমস্যা কেইটাৰ সমাধান হলে কৰবাত কাৰো কাবাৰ অকণমান ক্ষতি হ'ব কাৰো ক্ষতি নহয় মোক আজি ৰাতিপুৱা আপচুৰ প্ৰতিনিধি মণ্ডল গৈছিলে মোক কৈছিলে যে অসমত অসমীয়া ভাষাৰ লগতে আপোনালোকে দিয়া নটিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে নেকি যে 13খন বড়ো অধ্যুষিত জিলা অনুবাদ বড়োলৈকেও হ'ব মোক চিন্তা কৰোঁতে 10 ছেকেণ্ডো নালাগিলে যে নিশ্চিতভাৱে বড়োলৈকে হ'ব কাৰণ মই জানো মই যদি অনুবাদ নকৰো এয়াই অনুবাদ কৰি দিব মই তাক কেনেকৈ ৰাখি থব পাৰিম মইতো ৰাখি থব নোৱাৰো যদি গভৰ্ণমেণ্টে ওলোৱা চাৰ্কুলাৰখন মই অসমীয়াত ওলাম আপচুৰ প্ৰতিনিধি দল মোৰ ওচৰত আহিলে মোক ক'ব বড়ো অনুবাদ কৰি দিয়ক মই ক'ম মই নোৱাৰো ঠিক আছে আপুনি নোৱাৰে আপোনাৰ সন্মুখতে মই কৰি দিছো বুলি চাবজিপিটিৰ সন্মুখতে কৰি দিম গতিকে যন্ত্ৰই কৰাৰ আগতে মানুহে কৰাৰ আপত্তি ক'ত থাকিব পাৰে গতিকে মই 2 মিনিটতে কোনো কথা নাই কালি অৰ্ডাৰ উলিয়াই দিম অৰ্থাৎ বিজ্ঞানে যাক সহজ কৰি পেলাইছে একেবোৰ কাম মানৱীয় প্ৰমূল্যৰে আমি তাকো সমাধান কৰিব পাৰো এয়াই যদি অনুবাদ কৰি দিলেহেঁতেন বড়ো লোকসকলে সুখৰ অনুভূতি নাপালেহেঁতেন কিন্তু চৰকাৰে যেতিয়া অনুবাদ কৰি দিব বড়ো লোকসকলে তাত সুখৰ অনুভূতি লাভ কৰিব অৰ্থাৎ বহু সমস্যাৰ সমাধান বিজ্ঞানে কৰি পেলাব কিন্তু বিজ্ঞানৰ আগতে যদি মানুহে এই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰে আমাৰ মাজত সমন্বয়ৰ হাকুডাল কটকটীয়া হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে
আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম আজি বড়োলেণ্ড হেপিনেছ যি আমি মিছন কৰিছোঁ সেই মিছনে স্থায়িত্ব পাওক আমাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা দিন আহক যে বড়োলেণ্ডত মই বড়ো মই নন বড়ো এই দুইটা শব্দ নোযোৱা হৈ যায় আৰু বড়োলেণ্ডৰ মানুহে কয় যে মই বড়োলেণ্ডবাসী আই এম এ চিটিজেন অফ বড়োলেণ্ড এই পৰিচয় যেতিয়া আমি সকলোৱে পাই যাম বড়োলেণ্ডৰ উন্নয়নৰ বিকাশৰ সমৃদ্ধি কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে যেতিয়া কৰবাত বড়ো সংস্কৃতি শুনিম তাত মই নিজক পাম কৰবাত যেতিয়া মই ঘৰুৱা কছাৰী মদাহী কছাৰী শৰণীয়া কছাৰীৰ সংগীত শুনিম তাত মই নিজক বিচাৰি পাম য'ত গোৰ্খা নৃত্য হ'ব কোচ ৰাজবংশী নৃত্য হ'ব তাত সকলোৱে নিজক বিচাৰি পাব ৰাভাৰ কৃষ্টি মই নিজক বিচাৰি পাম আৰু ২৬টা জনগোষ্ঠীৰ মাজত তেনেকৈ এটা বৃহৎ পৰিয়ালৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু বৃহত্তৰ অসমৰ উন্নয়নত সেই পৰিয়ালটোৱে আটাইতকৈ বৃহত্তম আমাৰ বৰঙণি আগবঢ়াব মই পুনৰ এবাৰ আজি বঁটা প্ৰাপক প্ৰতিগৰাকীলৈ মোৰ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল বিটিআৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু আজিৰ সভাত উপস্থিত আটাইকে মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম ধন্যবাদ মহাশয় বড়োলেণ্ডৰ ক্ষীপ্ৰতৰ উন্নয়নত আপোনাৰ অৰিহণা অনস্বীকাৰ্য সদস্যবৃন্দ আমি আজিৰ মূল অনুষ্ঠানৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ বহুমূলীয়া উপস্থিতিৰে আমাক কৃতাৰ্থ কৰাৰ বাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু বিটিচিৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মহোদয়ক আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ মঞ্চত উপস্থিত মাননীয় মন্ত্ৰী আৰু আন গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলৰ সৈতে উপস্থিত সতীবৃন্দ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ সদস্যবৃন্দ আৰু অনুষ্ঠানটিৰ সৈতে জড়িত সকলোকে আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে আজিৰ এই মূল সভাখন সামৰিবলৈ লোৱা হৈছে ইয়াৰ বাবে সকলোকে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীত আছে সাংস্কৃতিক পৰিৱেশনা ফাৰ্ষ্ট বড়োলেণ্ড লাইফটাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ডছৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন আৰু বিটিচি মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী প্ৰমোদ বড়োদেৱৰ সৈতে মত বিনিময় মঞ্চত উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক প্ৰেক্ষাগৃহত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ক্ষন্তেৰ পিছতে আমি আৰম্ভ কৰিম বড়োলেণ্ড কালচাৰেল চেণ্টাৰ ৰামফাল বিলৰ শিল্পীসকলৰ নৃত্য পৰিৱেশনা মই মঞ্চত উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক প্ৰেক্ষাগৃহত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ
মই সকলোকে আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীত আছে সাংস্কৃতিক পৰিৱেশনা, ফাৰ্ষ্ট বড়োলেণ্ড লাইফটাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ডছৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন আৰু BTCৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়োদেৱৰ সৈতে মত বিনিময়। গতিকে মই সকলোকে আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বাহিৰৰ যিসকল ওলাই গৈছে তেওঁলোককো ভিতৰলৈ আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। Nah, pasti
যিটো আছে
এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ বড়োলেণ্ড কালচাৰেল চেণ্টাৰ ৰামফল বিলৰ শিল্পীসকলৰ নৃত্য পৰিৱেশনা। প্ৰথমে শিল্পীসকলে পৰিৱেশন কৰিব বাগুৰুম্বা নৃত্য। বাগুৰুম্বা হৈছে বড়োসকলৰ জাতীয় নৃত্য, বড়ো সংস্কৃতিৰ ঐতিহ্যৰ বাহক। আহক এই নৃত্যটি উপভোগ কৰোঁ।
শিল্পীসকলে এইবাৰ পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছে বায়'টেল চিটি বাৰিষাৰ বৰষুণক আদৰি লৈ কৰা বড়োসকলৰ জনপ্ৰিয় লোকনৃত্য বায়'টেল চিটি
অতি সুন্দৰ পৰিৱেশনা সন্মুখীন ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি থাকিব, কিন্তু এতিয়া মই বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্ৰীযুত বাস্মী হুছেইনক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া মই নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় আচাৰ্য ডক্টৰ সমগ্ৰগুপ্ত কাশ্যপক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। A new model has launched, one built on peace, unity, and inclusive governance. The governance have oversight. This is a time when movement was known not for its dreams but for its traditions. Years of violence have ruled this land, fractured its people, and silenced its spirit. But in the last 2.5 years, a new borderland has emerged, one built on peace, unity, and inclusive governance. The guns have fallen silent. In the airways, rising sounds. সরকার আলিয়ার উপস্থিত মনোরঞ্জন বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন থানা প্রতিনিধিবৃন্দ ডিবিসি মুখ্য কার্যবাহী সমগ্র ডাঙরিয়া ডিবিসি কাউন্সিলর স্পিকার কাটাগড় ডাঙরিয়া লোকসভা সদস্য জয়ন্ত বসুমতারি ডাঙরিয়া ডিবিসি উপমুখ্য প্রধান রবীন্দ্র বসুমতারি ডাঙরিয়া আর অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ আজকে অতি গুরুত্বপূর্ণ দিন কেবল অতি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কিতাব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া অনুসরণ করে আর এই গ্রন্থখানা আপনাদের কবিতা লেখা পাবো যে 4 বছর 4.5 বছর যে অঙ্গীকার লৈ সমগ্র ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত এই বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল এলেকাত শাসন প্ৰশাসন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু গভৰ্নেন্স হৈছিল তাৰ প্রকৃত মূল্যায়ন আর প্রকৃত রূপায়ণ প্রকৃত মূল্যায়ন আর এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে যেটি আছে বড়োলেণ্ড হ্যাপিনেস মিশন এই বড়োলেণ্ড হ্যাপিনেস মিশন তার জৰিয়তে প্ৰতিখন মুখত প্ৰতিটো মুখত হাঁহি বিনিময়ৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা তাৰে প্ৰতিফলন ঘটিছে আমি অসমৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ সকলোৱে
অতি ভাগ্যৱান যে যোৱা ১ দশকত অসমত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ হকে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ হকে যিখিনি পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল তাৰ সুফল আমি ক্ৰমান্বয়ে সকলোৱে দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি ইয়াতে আৰু এটা দিশত ভাগ্যৱান, সেইটো হ'ল আমাৰ ৰাজ্যখনে যোৱা কেইটামান বছৰত কেইগৰাকীমান প্ৰকৃত গুণসম্পন্ন সময়ৰ উপযোগী দৃষ্টি আৰু সাহস থকা দৃঢ়মনৰ নেতা উদ্ভৱ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গৱেষকসকলে হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে এই কথা কৈছে যে ভাল নেতা কোনো গছৰ ফল নহয় যে গছৰ পৰা আমি ছিঙি আহিম। ভাল নেতা কোনো কাৰখানা ফেক্টৰী তৈয়াৰ কৰিব পৰা কোনো সামগ্ৰী নহয়। ভাল নেতা আকাশৰ পৰা ডাৱৰৰ পৰা ভঁৰালত কমি পৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী নহয়। ভাল কোনো মানুহ জন্মতে ভাল নেতা হৈ নাহে। যদি জন্মতে কোনোবা নেতা হৈ আহিলেহেঁতেন তেতিয়া নেতাৰ গৰাকী নেতা উপজিলেহেঁতেন। নেতাৰ ভাল নেতাৰ ঘৰতে ভাল সন্তান নেতা হৈ গ'লেহেঁতেন। আমি সকলো পৰিস্থিতিৰ দাস আৰু এই পৰিস্থিতিৰ জটিলতা যি মোকাবিলা কৰিব পাৰে, যি সত্য তথা বাস্তৱৰ ভিত্তিত সাহস প্ৰত্যয় একাগ্ৰতাৰে মুখামুখি হ'ব পাৰে, তেনে মানুহ নেতা হৈ ক্ৰমান্বয়ে সমাজৰ ওপৰত উঠি আহিব পাৰে। প্ৰকৃত নেতাই নেতৃত্ব দিলে কেৱল অকলে আগবাঢ়ি নাযায়। বিপদগ্ৰস্ত পৃথিৱীখনত এজন প্ৰতিভাসম্পন্ন প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা সম্পন্ন নেতাই নিজৰ স্থিতি নিৰ্ণয় কৰিব বিচাৰোঁ। অসমৰ কাৰণে আমাৰ সামগ্ৰিক সন্মিলিত জাতিৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ভিন্নমুখী পথৰ সন্ধিক্ষণত নিজৰ ভাৱ নিহিলোৱাকৈ, নিজৰ দৃষ্টি স্থিমিত নকৰাকৈ, নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত নোহোৱাকৈ থাকিব পৰা নেতা খুব বিৰল। কাৰণ আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যোৱা কেইটামান বছৰত আমি কেইবাগৰাকীও দূৰদৃষ্টিসম্পন্ন, কমিটেড, দৃঢ়মনা, সাহসী আৰু সবল নতুন নেতা উদ্ভৱ হোৱা দেখা পাইছোঁ। তাৰে দুগৰাকী নেতাক আপোনালোকে ইয়াত এই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে দেখা পাইছিল। যি দুজনৰ ছবি চাৰিওফালে লাগি আছে প্ৰেক্ষাগৃহত আৰু বাহিৰত, যি আমাৰ ৰাজ্যখনত আৰু অঞ্চলটোক আগুৱাই লৈ যোৱা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। আমি ভাগ্যৱান স্বাধীনতাৰ পাছৰ 8 দশকত বিশেষকৈ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ পাছৰ সময়ছোৱাত সুদীৰ্ঘ সময়ত আমি উপযুক্ত যুক্তিবাদী, বাস্তৱমুখী, সাহসী, জাতিপ্ৰেমী, দূৰদৃষ্টিসম্পন্ন নেতাৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছিলোঁ। প্ৰকৃত নেতাই সকলোকে নিৰপেক্ষভাৱে লগত লৈ আগবাঢ়ে। প্ৰকৃত নেতা পিছ হুমকি নাযায়। প্ৰকৃত নেতাই আনক বিপদৰ সন্মুখলৈ ঠেলি দি নিজে নিৰাপদ দূৰত্বত থাকি ৰং নাচায়। প্ৰকৃত নেতাই হাতে কামে কাম কৰে। প্ৰকৃত নেতাই সকলো মানুহকে বিশ্বাসত লৈ লগত লৈ কাম কৰে আৰু সকলোৰে বিশ্বাসভাজন হ'ব পাৰে। প্ৰকৃত নেতাই পক্ষপাতিত্ব নকৰে। প্ৰকৃত নেতাই সত্যলৈ ভয় নকৰে। প্ৰকৃত নেতাই জাতিক নিশ্চয়ভাৱে ভাল পায় আৰু জাতিৰ হকে কাম কৰে। প্ৰকৃত নেতাই ধৈৰ্য ধৰি কাম কৰিব পাৰে। প্ৰকৃত নেতাই কোনো গৰালনি নাই। প্ৰকৃত নেতাই ভোকতে কলটো পকাব নিবিচাৰে। আমাক এখন দায়িত্ব দিয়া হৈছিল কমলপুৰৰ লিখা এখন কিতাপ লুকিং উইদিন মাই ৰিফ্লেকশ্যন নামৰ এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। কমলপুৰৰ লিখা এই কিতাপখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ নেতাই কৰা কামৰ প্ৰতিফলন ঘটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই গ্ৰন্থখনত 22টা চেপ্টাৰ আছে আৰু এই 22টা চেপ্টাৰত যোৱা কেইটা বছৰত প্ৰবল বড়োদাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত BTC প্ৰশাসনত যি ধৰণৰ গভৰ্ণেন্স চলিছিল, যি ধৰণে কাৰ্যসমূহ সম্পাদন কৰা হৈছে, তাৰে প্ৰকৃত মূল্যায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। ইয়াত মই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি এটা এই 22টা প্ৰবন্ধৰ ভিতৰত চিহ্নিত কৰিবলৈ কোৱা হয়। তেতিয়া প্ৰথম প্ৰবন্ধলৈ আপোনালোকে মন পুতি পঢ়িব
প্ৰবন্ধটোৰ শিৰোনাম হৈছে লুকিং উইদিন লোকেটিং মাইসেলফ ইন এন ইভলভিং ৱৰ্ল্ড অৰ্থাৎ এখন পৰিৱৰ্তনশীল পৃথিৱীত নিজকে কেনেকৈ নিজৰ স্থিতি কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰে সেই কথা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছে। মই ভাগ্যৱান ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় 4 দশক ধৰি মই সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে জড়িত আছিলোঁ, এখন বিখ্যাত সৰ্বভাৰতীয় বাতৰি কাকতৰ সৈতে জড়িত আছিলোঁ আৰু সেই সময়ছোৱাতে অসমৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান পৰিস্থিতি নিজ চকুৰে অতি নিকটতম স্থানৰ পৰা দেখাৰ সৌভাগ্য বা দুৰ্ভাগ্য হৈছিল। একেদৰে এসময়ত কেৱল লীলা দেখা পাইছিলোঁ, আকৌ এদিন বেলিনাত জুই উঠা আৰু কোলা ধৰাই চাবি ধৰা দেখা পাইছিলোঁ। আমি তাত সাক্ষী আছিলোঁ আত্মতা কৰণত মৃত্যুৰ বিভীষিকাময় শুনিছিলোঁ। তাৰপিছত কেইবাটাও দশক তেনেদৰে পাৰ হৈছিল, মানুহ নিৰ্ভৰ হৈছিল, মানুহ গৃহহীন হৈছিল, পিতৃ-মাতৃহীন হৈছিল, সন্তানহীন হৈছিল, স্বামীহীন হৈছিল, স্থানহীন হৈছিল, স্থানান্তৰিত হৈছিল, ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল, সাহস নোহোৱা হৈছিল। বহু কষ্ট, বহু অসাধ্য ফলশ্ৰুতি এতিয়া আকাশখন পুনৰ নীলা হৈছে, আকাশখনৰ পৰিয়াল নাইকিয়া হৈছে, আকাশখনৰ ক'লা ধোঁৱা নোহোৱা হৈছে, এই আকাশত নীলা আকাশত এতিয়া জাকে জাকে শান্তিৰ কপৌ আমি উৰা দেখা পাইছোঁ। ইয়াৰ এদিনৰ দ্বাৰা কৰা নহয়, কোনো যাদুযন্ত্ৰৰ দ্বাৰা কৰা কাম নহয়, এয়া হৈছে কষ্টৰ ফল, সকলোকে বিশ্বাসত লৈ ডাঙৰ ফল, সকলোকে সাহসেৰে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ফল, আৰু সকলোৰে আশা আকাংক্ষা, সকলোৰে দুখ দুৰ্দশা, সকলোৰে সপোন বিশ্লেষণ কৰি তাৰ দিশবোৰ কঢ়িয়াই চাই প্ৰকৃত সমাধান বিচাৰি সেই সমাধানৰ সূত্ৰৰ ভিত্তিত কাৰ্যকৰ্তা হাতত লোৱাৰ ফলস্বৰূপে আমি দেখিছোঁ এতিয়া বড়োলেণ্ডৰ আকাশত, অসমৰ আকাশত, নীলা আকাশত শান্তিৰ কপৌ জাকে জাকে ঘূৰে। শান্তি ধৰি ৰখাটো টান কাম, জুই লগাইটো অতি সহজ, জুই নোমোৱাটো টান। জুই নোমোৱাৰ পাছত সেই ছাই ৰুমৰ পৰা, সেই ধ্বংসস্তূপৰ পৰা আকৌ সপোনবোৰ সাঁতাৰ দিয়াটো আৰু কঠিন। তাৰ কাৰণে লাগে অহপূৰ্বতা কৰিব পৰা, নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰিব পৰা এমুঠি নেতা, আৰু সেই নেতাৰ সন্মুখত এজন দৃঢ় নেতা। আমি যদি ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনলৈ ঘূৰি চাওঁ, দেখা পাওঁ যে ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল আৰু চলিছিল প্ৰায় 100 বছৰ, কিন্তু 1919 চনত যেতিয়া মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা ঘূৰি আহিছিল এজন উকিল হিচাপে, সফল উকিল হিচাপে, তেতিয়াই এই আন্দোলনৰ গতি ত্বৰান্বিত হৈছিল। তাৰপিছত যদি আমি স্বাধীনতাৰ পাছৰ সময়খিনি চাওঁ, আমি দেখা পাওঁ কোনকেইটা পৰ্যায়ত দেশৰ প্ৰকৃত উন্নয়ন হৈছিল, জনসাধাৰণ সুখী হৈছিল, কেতিয়া আন্ধাৰ হৈছিল, কেতিয়া পোহৰ হৈছিল, কেতিয়া বৃষ্টি নামিছিল, কেতিয়া সেই বৃষ্টিৰ ফলত পৰা ভূমিৰ পৰা নতুনকৈ গছৰ গুটি পোখা মেলি উঠিছিল। এই গ্ৰন্থখনত মই 22টা প্ৰবন্ধৰ শিৰোনাম এটা কৰিছিলোঁ, বাকী দিনত যেতিয়া মই কৈ দিম 2-4টা আপোনালোকে বুজি পাব কি ধৰণৰ কথা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সমাজখনৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে। দ্বিতীয় প্ৰবন্ধটোৰ নাম আছিল জাৰ্নি বিয়ণ্ড ক্ৰছ ৰোড, My thoughts on peaceful, safe and resilient Bodoland. অসমীয়া কৰি চৌদিনীয়া অৱস্থাৰ পৰা কেনেকৈ দৃঢ় মনেৰে শান্তিপূৰ্ণ, নিৰাপদ আৰু এখন যিকোনো পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিব পৰা এখন বড়োলেণ্ডৰ সন্মিলিত সমাজ গঢ়িব পৰা যায়, তাৰ এটা বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিছিল। তেওঁলোকে প্ৰবন্ধ লিখিছে, visionary leaders translate a promise into reality. প্ৰতিশ্ৰুতি ভগৱানে দিব পাৰে, প্ৰতিশ্ৰুতি সাধাৰণ মানুহে অসমত বিশ্বাস নহয় কৰিছিল, কাৰণ প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক দেৱালীৰ ফুল জাৰি বুলি ভাবিছিল। কিন্তু যোৱা 4 বছৰত যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে, মই লগতে ক'ব পাৰোঁ, মই এটা সাক্ষী যে এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক ৰিয়েলিটিলৈ
ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছে আৰু তাৰ ভিত্তিতেই শান্তি আৰু বিশ্বাসৰ এটা বাতাবৰণ গঢ় লৈ উঠিছে। মই বৰ দীঘলীয়া নকৰোঁ, কিন্তু ইয়াত এটা খুব সুন্দৰ প্ৰবন্ধ আছে। প্ৰবন্ধৰ নাম হৈছে দ্য উইনিং ৰেচিপি, আৱাৰ ভিজন অফ পিচ, হেপিনেছ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ বক্তৃতাত কৈ গৈছিল যে বড়োলেণ্ডৰ উত্তৰ সীমালৈকে আমাৰ চুবুৰীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দেশ, আটাইতকৈ প্ৰিয় প্ৰতিবেশী দেশ ভূটান আছে। এই ভূটানৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে যিখিনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা লাগি আছে তাৰ প্ৰায় ৮০% বড়োলেণ্ডৰ সৈতে লাগি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে ভূটানৰ হেপিনেছ মিছন হৈছে, হেপিনেছ ইণ্ডেক্স হৈছে সুখৰ ইণ্ডেক্স, সুখৰ সূচাংক। সেই সুখৰ সূচাংক হেপিনেছৰ ইণ্ডেক্স, এই হেপিনেছৰ আনন্দ, সেই আনন্দৰ জোৱাৰ কোনো আন্তৰ্জাতিক সীমাই বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু সেই আন্তৰ্জাতিক সীমা পাৰ হৈ আমাৰ অসমলৈ, আমাৰ বড়োলেণ্ডলৈ বিয়পি পৰিছে আৰু তাক চিনাক্ত কৰিব পাৰিছে বৰ্তমান বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বাধীন এই দলটোৱে। আৰু সেইকাৰণে বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছন, বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছনৰ জৰিয়তে এই হেপিনেছৰ যি ভাৱধাৰা, এই হেপিনেছৰ যি জোৱাৰ আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ সীমাৰ সিপাৰৰ পৰা, সেয়া আমাৰ কাৰ্যপন্থা, আমাৰ সকলোৰ, আমাৰ কাৰ্যকলাপৰ যদি এটা ভেটি হয়, এটা পৰিকাঠামো হয়, তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত এই বড়োলেণ্ডৰ পৰা সেই ৪-৫খন জিলাৰ পৰা হেপিনেছৰ আনন্দৰ জোৱাৰ সমগ্ৰ অসম, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে বিয়পি পৰিব বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাস। আজি এই সন্ধিক্ষণত আপোনালোক আটাইকে পুনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত এটাইকেইগৰাকী লোকশিল্পীক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাইছোঁ। তেখেতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, যাৰ ইংগিতটো এনেকুৱা যে এই মানুহঘৰ, এই বিটিআৰত বাস কৰা পৰিয়ালটো এটা ডাঙৰ পৰিয়াল। কাৰণ এইকাৰণে ডাঙৰ পৰিয়াল, তাত তেওঁলোকৰ ২৬জন ককাই ভাই আছে। এই ২৬জন ককাই ভাই থকা বৃহৎ পৰিয়ালটো কোনেও আঙুলি লোৱাব নোৱাৰে। এই বৃহৎ পৰিয়ালটো বৃহত্তৰ অসমৰ পৰিয়ালটোৰ এটা অংশ। এইদৰে যদি আমি গণনা কৰোঁ তেতিয়া দেখা পাব এনেদৰে এই বৃহৎ পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকল যেতিয়া একত্ৰিত হৈ থাকিব, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'বৰ দৰে কোনো শক্তিয়ে আমাক বিচৰি যাব নোৱাৰে, বিভাজিত কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ দুখৰ হাঁহি কোনো কাহিনী যাব নোৱাৰে। সেইখিনি মই আটাইকে ক'লোঁ আৰু মোৰ বক্তব্য ইমান সামৰি মাৰিছোঁ। এতিয়া মই বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্ৰীযুত বস্তিৰ দেৱক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Namaskar. Good evening to all of you. Bodoland Territorial Councillor, জনপ্রিয় আর ডাইনামিক সিএম প্রমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, ডেপুটি সিএম গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, স্পিকাৰ কাকিৰা বড়ো ডাঙৰীয়া, এমপি লোকসভা এমপি জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া প্ৰমুখে সন্মুখত বহি থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল, মোৰ বন্ধুসকল আৰু মোৰ সাংবাদিক সহকৰ্মীসকল, মই আজি এটা মোৰ কাৰণে এটা ইউনিক লেণ্ডমাৰ্ক বুলি এইকাৰণেই কওঁ যে মই জাৰ্নেলিজমৰ কেৰিয়াৰটো ৪১ বছৰ আগতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 1984। দুবছৰৰ পাছতেই বড়ো আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে। প্ৰথমতে এটা ডেমক্ৰেটিক এজিটেশ্যন আছিলে, তাৰপিছত আমি যথেষ্ট নতুন নতুন মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ ফৰ্ম হোৱা দেখা পালোঁ। তাৰপিছত সকলোৰে আগৰ বক্তাসকলে কৈ যোৱা নিচিনাকৈ Bodoland was engulfed in violence, thousands of people were killed. জাতিগত সংঘৰ্ষ হৈছিলে। So it was once অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ এটা প্ৰভু স্পট নাছিল,
Bodoland or Bodo heartland of Assam became one of South Asia's hottest trouble spots. Within 3 years of my joining the profession, মই এনেকুৱা ব্যক্তিক লগ পাইছিলোঁ সেই ব্যক্তিজনৰ নাম আজি আমি তেখেতক বড়োফা বুলি কওঁ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া মোতকে 6 বছৰ তেখেত ডাঙৰ আছিলে বাট উই ৱেৰ ভেৰি ক্লোজ আৰু তেখেতৰ লগত গোটেই বহুত জেগাত মই খোজকাঢ়ি গাঁৱে ভূঞে যেতিয়া বড়ো আন্দোলনটো আৰম্ভ হৈছিলে মই তেখেতৰ লগত গৈছিলোঁ তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ যে তেখেতৰ এটা অতি early demise. It was a great loss not only to Assam but to the whole country because he was a Gandhian to the true in the true sense of the term because their philosophy was live and let live. তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ 1993 এটা বড়ো একৰ্ড হ'ল বড়োলেণ্ড অট'নমাছ কাউন্সিল একৰ্ড তাৰপিছত 2003 একৰ্ড হ'ল but still the problems were continuing. But here our accord contribution 9 actually bhulo they were definitely they contributed to what the situation is today but that was not enough tarapise ami dekhilo ejon rural network ami dekhisilu Upendranath Brahmo all inclusive politics tarapise ami dekhilo all Bodo students union or network hole as a youth leader, Bottomaner, BTR, CEM, Pramod Boro Dangariya. Like, মই উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ মই যথেষ্ট ব্যক্তিগতভাৱে পাইছোঁ আৰু মই যথেষ্ট চিমিলাৰিটি মই তেওঁলোকৰ মাজত মই সদায় দেখোঁ The politics of inclusivity. This is the politics that unites people. সেইকাৰণে বড়োলেণ্ড এডুকেশ্যনটো এটা ট্ৰেকত যাবলৈ সক্ষম হ'ল মই শ্বৰ্টত কৈ আছোঁ কথাখিনি বিকজ দেৰ আৰ মেবি আদাৰ স্পীকাৰ্ছ অলছ' তাৰপিছত আমি যেতিয়া 2027 জানুৱাৰী যিটো বড়ো একৰ্ড দেখিলোঁ by that time Mr. Pramod Boro had already left the ASU তেখেতে UPPL liberal join কৰিলে তেখেতৰ নেতৃত্বত election khilile and UPPL became victorious and it has been able to provide an alternative government to the people of Bodoland after 17 years of rule by one political party. Tarpiছত যেতিয়া Bodoland accord hol we saw that same that it was an inclusive accord. All the factions of the NDAB were signatories. All Bodo students union was a signatory. The state and the central government was a signatory and civil society was a signatory. Now the foundation was laid. Foundation to go. But foundation is not a the peace is not an end to itself. Peace is a prerequisite for development. So there I have closely watched. Critically Pramod Boro Dangariya নেতৃত্বৰ যিখন চৰকাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ মই তেখেতক বহুতবাৰ ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ কিছুমান টাফ প্ৰশ্ন তেখেতক কৰিছোঁ মই দেখিছোঁ যে তেখেতে যথেষ্ট ইনোভেটিভ আইডিয়া লৈ পেলাই তেখেত আগবাঢ়ি গৈছে এণ্ড লাইক উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যিটো ফিলচফি আছিলে লিভ এণ্ড লেট লিভ মই সেই এক্সেক্ট ফিলচফিটোৱে মই Pramod Boro Dangariya নেতৃত্বত মই দেখা পাইছোঁ আৰু তেওঁৰ যিটো টীম Pramod Boro নেতৃত্বৰ যিটো টীম Pramod Boro এই টীমটোকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব কাৰণ এজন মানুহে কেতিয়াও এটা চৰকাৰ চলাব নোৱাৰে বা তেওঁৰ আইডিয়াখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে এটা টীম লাগে আৰু মই দেখা পাই আছোঁ যে Pramod Boro Dangariya নেতৃত্বত যিটো টীম আছে সেই টীমটোৱেও originally Upendranath Brahmo Dangariya established কৰি থৈ যোৱা দিশত সেই ৰাস্তাত তেওঁলোকে চলিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে আজি যিটো লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড দিলে তাতে তেওঁলোকৰ যিটো পলিচি তাৰ এটা এক্সাম্পল আমি দেখিবলৈ পালোঁ
লাইফটাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডত যিখিনি বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ মানুহ আহিলে only few of them were Bodos. বড়োসকল মেজৰিটি বাট আজি এৱাৰ্ড পোৱাৰ ভিতৰত কেইজন মানুহে বড়ো কমিউনিটিৰ মানুহ আছে বাকি সকলক ৰিকগনাইজ কৰিছে whether it is Garos, whether it is Malahi community, whether it is Gorkhas, whether it is Coast Rajvansis, whether it is Soranias. হয়তো আগতে আমাৰ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব মই লিডাৰশ্বিপৰ কথা কৈ আছোঁ মই উপৰদান ব্ৰহ্মৰ কথা ক'লোঁ মই প্ৰমোদৰ কথা ক'লোঁ আৰু এই যে ফেচিলিটি এই যে এইটো কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে মই ভাবোঁ যে অসমৰ যিজন ব্যক্তিয়ে নেতৃত্ব দি আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতকো মই কটন কলেজৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী থাকোঁতে মই সাংবাদিকতা অলৰেডি আৰম্ভ কৰি দিছোঁ তেখেতক ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ হিচাপৰ পৰা মই তেওঁক ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন কৰি আহিছোঁ আৰু তেখেতৰ যিটো এপ্ৰ'চ সেই এপ্ৰ'চটো এবছলিউটলি মই আজি ডাইৰেক্টলি যদি কওঁ প্ৰ' জনজাতি এটা এপ্ৰ'চ এই এপ্ৰ'চটো আগতে যিটো এটা ধাৰণা হৈছিলে যে there were agitations in Bodo heartland, there were agitations in Karbi Anglong in the hills, there were agitation in Lima Hasa, there were agitation among the Adivasis. But agitation apni saw whether it is Bodoland, whether it is Karbi Anglong, whether it is Dima Hasa, I think the tribal people have realized that the majority community jitu thorokor that sense of alienation asile a sense of alienation to definitely what Bhuja Ajita got do hoise now this is the transformation tamane ei kitab khana jitu aji certain things should be documented ei jikhini kotha ami koi goisu these things should be documented and that is the initiative that the BTR administration has taken সমুদ্ৰপত্ৰ কাশ্যপৰ বন্ধু তেখেতে কৈ গৈছে তেখেতে যথেষ্ট কৈ গৈছে প্ৰমোদৰ ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ মেমোৱাৰ্ছ যিখন লুকিং উইদিন মাই ৰিফ্লেকশ্যনছ তাৰ বিষয়ে সমুদ্ৰপত্ৰ কাশ্যপ ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে মই বিশেষ নকওঁ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো প্ৰমোদৰ ডাঙৰীয়াই যিটো ইয়াত চেপ্টাৰ লিখিছে তেওঁৰ যি ধৰণৰ ষ্ট্ৰাগল তেওঁ ফেচ কৰিছে তেওঁৰ মাতৃ যেতিয়া তেওঁ বেমাৰ হৈছিলে হস্পিটেলত আছিলে তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ পইচা নাছিলে তেওঁৰ ইলেক্টেড এজন লিডাৰ যাক তেখেতে হয়তো ভোট দিছিলে তেখেতে ৫,০০০ টকা দিবৰ কাৰণে তেওঁ ৰিফিউজ কৰিছিলে তেতিয়া কেনেকৈ এজন অচিনাকি মানুহ আগবাঢ়ি আহি তেওঁক সহায় কৰিছিলে সেই তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গৈ পেলাই আজি তেখেত আপচুৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ পাছত আজি তেখেত CDM of the Bodoland Territorial Council so তেনেকুৱা এজন মানুহে ডেফিনেটলি মই ভাবোঁ এই পুৰণা কথাবিলাক কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰে আৰু সেই কথাবিলাক মই ভাবোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ডেফিনেটলি কিবা প্ৰকাৰে হ'লেও ৰিফ্লেক্ট ডেফিনেটলি কৰে And coming to this book about transformation of Bodoland, we all know from one of the hottest insurgency theaters in South Asia to one of the most peaceful abodes in the whole country. And Kukrachar Azitarikot, city of peace বুলি কোৱা হয় and মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ কৈছে in the last 4.5 years there was not a single gunshot fired, there was not a single bomb blast. এইটো এটা সৰু কথা নহয় ইয়াৰ কাৰণে অকল বড়োলেণ্ডৰ চৰকাৰ অকল তেখেতসকলক ক্ৰেডিট দিলে নহ'ব প্ৰত্যেকজন মানুহ ইয়াত যিসকল আপোনালোক বহি আছে আৰু বড়ো হাৰ্টলেণ্ডৰ 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টত যিসকল মানুহ গাঁৱে ভূঞা আছে সকলোকে ইয়াৰ ক্ৰেডিট আমি ডেফিনেটলি দিবই লাগিব ইয়াত মই এটা সৰু এটা আৰ্টিকল মোৰো এটা চেপ্টাৰ কিতাপখনত আছে আমি বাৰু ঠিক আছে আমি বাৰু অসমৰে মানুহ আমি অসমতে সাংবাদিকতা কৰি আছোঁ আমি জানো বড়োলেণ্ড ইনষ্টিটিউচনৰ একদম বিগিনিঙৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি দেখিছোঁ কিন্তু বাহিৰা সাংবাদিকে যেতিয়া কিছুমান ভাল কথা লিখে আমাৰো মানে উই অলছ' ফিল প্ৰাউড আমাৰো ভাল লাগে এই চেপ্টাৰটোত মই বেলেগে লিখা কথা এটা লিখিছোঁ There was a small village of 66 families. আপোনালোকে সকলোৱে জানিব মইনাগুৰি It's a village of 66 families only near Gosaigao, right on the border with Bhutan. এজন বাহিৰা সাংবাদিকে লিখিছে যে মইনাগুৰি was one of the trouble spots, but আজি তাৰিখত
Moinaguri is known for its handloom and handicrafts. Handloom weavers are at a hotspot of Jonathan Moinaguri. So these are small stories from the ground. I think these stories tell a lot about the progress and transformation in Bodoland. We have the Bodoland University, we have the Upper Super 50 mission, we have the Happiness mission, we have a child-friendly BTR mission, we have women's empowerment, and whatnot. I think the flagship schemes launched by the BTR administration under the leadership of Mr. Pramod Boro, research-oriented approach, grassroots level approach, this is going to take Bodoland forward leaps and bounds and help in holding on to the peace, prosperity, and happiness in this Bodo heartland. And hopefully, Bodoland peace আহিছে এইটো কলে আমি সকলো যাতে গৌৰৱ কৰিব পাৰো এইটো কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো Thank you very much for asking me to speak a few words in Thank you. अब मैं महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व चांसलर प्रोफेसर रमेश भंडारी से निवेदन करेंगे कि वे इस सभा को संबोधित करें माननीय उपस्थिति एवं साथियों, इस देश के महान जर्नलिस्ट हसन साहब ने जो बातें कही है उसके बाद कोई ऐसा इशू बचता नहीं है जिसके ऊपर कोई विशेष बात कही जाए। पिछले 30-35 साल के आंसू के कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपनी बोडो बोलने के साथ यात्रा प्रारंभ की। उर्खाव गोरखपुर में जो इस समय आंसू के प्रेसिडेंट थे विनेश्वर ब्रह्म बोडो साहित्य सभा के आभार के लिए और उसके बाद प्रमोद बोरो जी जब आंसू के प्रेसिडेंट बने उसके बाद कुछ ज्यादा एक्टिव होकर काम करने का मौका मिला। मुझे पिछले 50 साल के जो मेरे सोशियो पॉलिटिकल लाइफ में एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल में जो आपको दिखाई देता है, पिछले 15 साल में जो मुझे प्रमोद बोरो जी की वर्किंग स्टाइल दिखाई दी, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस की जो दृष्टि प्रमोद जी ने बीटीआर गवर्नमेंट के थ्रू दी है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है, मॉडल है, आदर्श है। बोडोलैंड में 26 कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करके उनके इश्यूज, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके डॉक्यूमेंट विजन में लाना और फिर उसके ऊपर काम करना, ये मॉडल केवल बोडोलैंड के लिए नहीं है, बहुत एक सैंपल के रूप में आया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा कि अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में अगर आपको हैप्पीनेस इंडेक्स करना है, अपनी जनता को खुश करना है, तो प्रमोद बोरो ने जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का मॉडल इस देश के सामने पेश किया है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये बहुत साफ बातें हैं, मैं खुद एक बोडो छात्र संघ का कार्य करता हूँ और जिंदगी भर रहूंगा। मैंने बहुत पहले इस बात को वार्ड के मंच पे भी कहा है कि मेरे लिए कौन सीएम है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए तो सिर्फ आंसू का आदेश चलता है, क्योंकि आंसू वो संगठन रहा है जो गांधी जी के रास्ते पे चलकर
अहिंसा के माध्यम से अपनी बोडो कम्युनिटी और बोडोलैंड की सभी कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहता है। और आज की बात में अंतिम बात में कह के जाता हूँ कि अगर ये कम्युनिटी डेवलपमेंट का मॉडल जो प्रमोद बोडो ने इस देश को दिया है, अगर ये बीटीआर में सफल हो गया तो कल ये आसाम में भी आएगा, आसाम में सफल होगा, फिर पूरे हिंदुस्तान में भी आएगा, वहां भी सफल होगा, फिर पूरी दुनिया में भी आएगा। क्योंकि प्रमोद जी ने हमेशा एक बात जब भी मिलते थे कहते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे बोडोलैंड में रहने वाला हर कम्युनिटी, हर जनजाति, हर जाति का जो अपना इश्यूज है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको मिलकर सॉल्व करना है। इतना अच्छा आदर्श जो आज बीटीआर गवर्नमेंट ने दिया है, उसको सफल करने का काम, एक सपना है ये प्रमोद जी का नहीं, ये बोडोलैंड का नहीं, ये आसाम का नहीं, ये संपूर्ण मानव जाति का है कि अगर हमको शांतिपूर्वक विकास की यात्रा पे चलना है तो इसी तरह के मॉडल को लेके हमें काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और अपने समाज की प्रगति को सुनिश्चित करना पड़ेगा। ओम शांति। धन्यवाद महोदय। আমি এতিয়া 3 মিনিটৰ বিৰতি ল'ব লাগিব, জেনেৰেটৰটো সুইচ অফ হ'ব। তাৰ পিছতে মই মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত উৰ্খাও বৰা ব্ৰহ্মদেৱক তেখেতৰ ভাষণ আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত 3 মিনিটৰ বাবে আমাৰ জেনেৰেটৰ সুইচ অফ হ'ব, তাৰ বাবে সকলোকে বহি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাৰ পিছতে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়াব। এইবাৰ মই মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত উৰ্খাও বৰা ব্ৰহ্মদেৱক তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সম্মানীয় আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া, মোৰ লগত ভাষণ ৰাখি যোৱা নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ সমন্বয় প্ৰকাশ ডাঙৰীয়া, বিশিষ্ট সাংবাদিক কুমাৰ वजीर डाङरीया और सबसे पुराना दोस्त हमारा रमेश वर्मा जी, पिछले 40 साल से हमें साथ काम कर रही है। आगे उपस्थित हमारे विजय डाङरीया और ये आश्चर्य
আৰম্ভণিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী যেনেদৰে ভাষণ ৰাখি গৈছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ পৰাই তেখেতৰ উদ্দেশ্য চিন্তা ফিলচফি এই কথা গম পাইছোঁ বড়োলেণ্ডক লৈ তেখেতৰ কি চিন্তা আছে কি পৰিকল্পনা আছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী কৰিছোঁ তেখেতেও নিজৰ বিজনটো লৈ পেলাই কিতাপ লিখিছে আৰু ভাষণৰ মাজেদিও বহু কথা জনাই দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজৰ ভাষণৰ মাজতে আমাৰ চুবুৰীয়াই ভূটানৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু গোটেই পৃথিৱীয়ে গোটেই বিশ্বই ভূটানে উলিওৱা যিটো কনচেপ্ট এই কনচেপ্টকে গ্ৰহণ কৰিছিলে যে হেপিনেছ ইনডেক্স মানে এখন দেশ যদি শান্তিপ্ৰিয় হ'ব লাগে অকল দেশ হিচাপে তাত বোমা ফুটা নাই গুলি ফুটা নাই এইটোৱেই যথেষ্ট নহয় এই দেশৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিও সুখী হ'ব তেখেতসকলৰ অৰ্থনীতি শিক্ষা সকলো দিশত মানসিক নিৰাপত্তা তাৰপিছত সংস্কৃতি সামাজিক নিৰাপত্তা প্ৰশ্ন আহিছে আৰু ভূটানৰ এই কনচেপ্টটো এতিয়াও বঢ়াবলৈ কাম কৰি আছে আমি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত সামগ্ৰিকভাৱে উগ্ৰবাদ শেষ হৈছে বোমা বিস্ফোৰণ নহয় গুলি ফুটে ইয়াত ক্ষান্ত হৈ নাথাকি পেলাই এই হেপিনেছ ইনডেক্সত যাব লাগিব প্ৰতিজন পৰিয়াল প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যাতে সুখী অনুভৱ কৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা যেতিয়া এটা পৰিয়ালৰ ভাল হয় আৰ্থিক নিৰাপত্তা পায় তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰি পেলাই ভাল কাম কৰে জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ অভাৱ নাই তেতিয়া সেই পৰিয়াল সঁচা অৰ্থত সুখী হয় এই সমাজ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমাৰ মানসিকতা চেঞ্জ হ'ব লাগে আৰু বিদ্যালয়কে ৰাইজ শান্তি স্থায়ী কৰাটো এতিয়া অকল তোমালোকৰ দায়িত্ব নহয় ইউজিএমৰ দায়িত্ব নহয় শান্তি স্থায়ী কৰাটো আপোনালোকৰ ৰাইজৰ সকলোৱে যদি লগ লাগি পেলাই শান্তি স্থায়ী কৰিবলৈ গ'লে আমি যদি আগবাঢ়ি যাওঁ গোটেই বিশ্বতে শান্তিৰ মডেলটো বিজ্ঞান মডেল শান্তিটো গোটেই বিশ্বতে এটা মডেল হৈ যাব পাৰে কাৰণ নক্সালবাদ এৰিয়া অঞ্চলত আজি বড়োলেণ্ডত কেনেকৈ শান্তি আহিছে তাৰ উদাহৰণ দি পেলাই নক্সালবাদীসকলক বুজলি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা এনডিপি কেইটাবিলাকক লৈ নক্সালবাদীসকলৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ দিয়া হয় নক্সালবাদীসকলক আমি প্ৰভাৱত পেলাব নালাগে আমাৰ মিডিয়াৰ আছে জম্মু কাশ্মীৰলৈকে গৈছে তাৰ চাৰিটা মিলিটাৰীবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ কাৰণ ভাৰত চৰকাৰে বিচাৰে আমাৰ ইয়াত যিটো শান্তিৰ মডেল সেইটো অতি ভাৰতবৰ্ষতে আমি প্ৰচাৰ কৰিব লাগে আৰু প্ৰভাৱিত কৰিব লাগে তেতিয়া আচলতে শান্তি আহিব কেইদিনমানৰ পৰা এইকাৰণে ভাষণত কৈ আছিলোঁ টোটেল ফিজটো যদি আনিব লাগে আমাৰ সকলোৰে পিতৃ মাতৃ সুখী হ'ব লাগে সুখী মাতৃ সুখী পিতৃ আমাৰ পিতৃ মাতৃ সুখী হ'লেহে সমাজৰ সঁচা অৰ্থত আমি শান্তি আহিছে বা সুখ আহিছে বুলি আমি ক'ব লাগে সেইটো আমাৰ সম্পৰ্ক হ'ব লাগে বড়োৰ আহিলে অসমত বসবাস কৰা অনাগৰ মানুহে খুলুম্বাই শব্দটোকে ক'বলৈ ৬০০ বছৰ লাগে ১০০ বছৰ আগতে খুলুম্বাই শব্দটো যদি কোৱা আৰম্ভ কৰা হ'লেহেঁতেন কিমান আচল চাপিলে খুলুম্বাই আমি নমস্কাৰ আৰু বড়োসকলেও নিজৰ লগতে বসবাস কৰা আদিবাসী সন্তালীসকলৰ জহা শব্দ ক'বলৈ বহুত বছৰ লাগে আমি কোৱা আছিল জানো তথাপিও ৰাজহুৱা কোৱা আছিল কোনোদিন জহা এতিয়া আমি ক'বা গ'লে জহা নমস্কাৰ খুলুম্বাই আৰু প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ বিদ্যালয় বা উন্নয়ন অঞ্চলত
আছে নিজৰ ভাষণৰ আগত এই খুলুমাই বুলি কৈছে প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী তাত আমি এটা আত্মবিশ্বাস পাৰস্পৰিক বিশ্বাসটো আহিব এতিয়া আমাৰ প্ৰমোদৰামে হওক বা মই হওক বা আছু সভাপতিয়ে হওক বা ৰাজ্যৰ সভাপতিয়ে হওক কোনোবা আদিবাসী এলেকাত যদি যায় আমি নমস্কাৰ জহা বুলি কৈছোঁ The bridging the communication gap সেইটোৱে হ'ল মূল উদ্দেশ্য আমাৰ ভাষাই যাতে ফাঁচি নহয় কাৰণ ভাষা বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত বহুত দূৰত্ব আহি যায় এটা সময় আছিলে গুৱাহাটীত আহিলে আমি অসমীয়া ভাষা যেতিয়া কথা কৈছিলোঁ তেতিয়া অসমীয়াৰ শুদ্ধ অসমীয়া হ'লেই নহ'ল ধৰা হৈছিল ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোকে কোকৰাঝাৰৰ পৰা এই অসমীয়া কৈছে যেতিয়া ভালকৈ ক'বলৈ শিকা আমাৰ অসমীয়া ভালকৈ ক'বলৈ কোৱা হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে কেৱল ভাষা দুটামানৰ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল আমি আমাৰ এৰিয়াবিলাকত নিজৰ ভাষাটো কৰিবলৈ আমি খুব মানে এটা স্বাধীনতা এটা অনুভৱ কৰিছিল গৌৰৱ কৰিছিল কিন্তু আদিবাসী ভাষা এটা ক'বলৈও প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আমি নেপালী ভাষা দুটামান শব্দ আমি শিকিলোঁ সেইটো ক'বলৈ প্ৰস্তুত পাইছিলোঁ বা আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ এই শব্দ কেতিয়াও আমি ৰাজহুৱাভাৱে কোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি তাৰ বাটটো আহিল আৰু নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰা যিটো বেৰিয়া এই প্ৰাচীনটো ভাঙি যেতিয়া প্ৰাচীনৰ বাহিৰত গৈ মানুহক সেৱা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইটো হ'ল ষ্টেটছমেণ্ট তেনেকুৱা নেতা দাবী সমাজত সমন্বয় সংহতি আৰু ঐক্যতাৰ প্ৰতি বুজি হয় এতিয়া প্ৰাচীন ভাঙি আমি যাব আপোনালোকে প্ৰাচীন ভাঙি ওলাই আজি উত্তৰলী ইউনিভাৰ্চিটি বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট মুছলমান মানুহ তেওঁৰ আণ্ডাৰত বড়ো মিডিয়াম বা বড়ো ভাষাটো বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্ট চলি আছে আদিবাসী কিয় হ'ব নোৱাৰে ৰাজবংশী কিয় হ'ব নোৱাৰে এটা সময় আছিল ৰাজবংশীয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে অসমীয়া কৈছিল এতিয়া ৰাজবংশী ভাষা উদ্ধাৰৰ কাৰণে নামিছে আৰু ইমানেই পপুলাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া ৰাজবংশীসকলে নিজৰ আত্মগৌৰৱ বা আত্মমৰ্যাদা ৰাখি পেলাই নিজৰ ভাষা লৈ পেলাই জীয়াই থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকে এতিয়া স্বাগতম বুলি নকয় তেওঁলোকে এতিয়া ৱেলকাম বুলি নকয় ৰাজবংশীয়ে বৰাই লম বুলি কয় এইবিলাক সকলো হ'ব লাগেনে নাই আমাৰ মাজত প্ৰচলন হ'ব লাগেনে নাই আজি মই কোনোবাই কোৱাটো নৰ্মেল মানুহে কি শব্দ ক'লে মইতো বুজি পোৱা নাই যদি ক'ব লগা হয় ৰাজবংশীয়ে বৰাই লম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যদি ৰাজবংশী নহওঁ আমি বুজিও নাপায় অৰ্থটো জহাৰৰ শব্দ বুজি নাপায় নমস্কাৰ কি এইবিলাক শব্দ যদি আমাৰ বুজি নোপোৱা হৈ যায় তেতিয়া এই ভাষাই এটা প্ৰাচীন হৈ যায় তাৰ পৰম্পৰা আছে সকলো ভাষাভাষী জনগণৰ ৰাইজক সামৰি লৈ পেলাই এক সমাজ গঠন কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰি দিছে তেওঁ এজন বড়ো নেতা হৈ থকা নাই আপচু নেতা আছিলে জাতীয়তাবাদী নেতা আছিল অন্য জাতিৰ কথা চিন্তা কৰাৰ কোনো কথাই নাই অকল বড়োৰ কাৰণে চিন্তা কৰি অকল বড়োৰ কাৰণে কাম কৰি আৰু বড়ো হৈয়ে কৰি এই প্ৰতিশ্ৰুতি আছে তেওঁৰ এতিয়া তেওঁ শাসনত আহি পেলাই তেওঁ দেখিলে যে পৃথিৱীখন বহল আমি প্ৰাচীন ভাঙিবই লাগিব মই বড়ো মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ বা বড়ো মিডিয়ামৰ ল'ৰা মোৰ গাঁৱৰ 100 কিলোমিটাৰ চাৰিওফালে কোনো অসমীয়া মানুহ নাই দিয়ে মাছলৈকে অসমীয়া শব্দই শিকা নাছিল কোনোদিন কাৰণ শিকিবলৈ সুযোগ নাই কাৰণ বজাৰত গ'লে মই বাংলা ভাষা শিকোঁতে জানো বা ৰাজবংশী ভাষা পঢ়িছিলোঁ কাৰণ ওচৰৰ ৰাজবংশী গাঁও আছে আৰু বজাৰত গ'লে বাংলা ক'ব লাগে আমি দুটা তিনিটা ভাষাই জানিছিলোঁ যেতিয়া মই বহল দুনিয়াত ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ অসমৰ চুকে কোণে আৰু অসমীয়া সাহিত্যটো যেতিয়া পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ এই অসমীয়া সাহিত্যই মোক আকৃষ্ট কৰিলে ইমান এটা ৰিচ লিটাৰেচাৰ অসমীয়া লিটাৰেচাৰ তাৰ পৰা অসমীয়া শিকিছোঁ
আৰু স্কুল কলেজত অসমীয়া নিশিকা বা নপঢ়া অসমীয়া কবিতা লিখিব পৰা পৰ্যন্ত হৈ গ'ল অসমীয়া আৰ্টিকেল লিখিব পৰা পৰ্যন্ত হৈ গ'ল আজি মোৰ অসমীয়া আৰ্টিকেল কিমানটা ওলাইছে নিউজ পেপাৰৰ হিচাপ নাই অসমীয়া কিতাপ অসমীয়া কবিতা লিখিছোঁ মই যদি পাৰোঁ অন্য বেলেগ কিয় মানে নোৱাৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই চেষ্টা কৰিলে হয় তো প্ৰাচীন ভাঙি নিজে তৈয়াৰ কৰে এটা সময়ত জাতীয়তাবাদৰ যিটো এটা প্ৰাচীনৰ ভিতৰত আমি আছিলোঁ তাত ভাঙি পেলাই তাত পাৰ কৰি পেলাই এক বহল সমাজখন যেতিয়া দেখিলে আপোনাৰ অনুভৱ আহি যায় যে সকলোবোৰক লগত লৈ যদি আগবাঢ়ি নাযায় কোনেও অকলে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে তো প্ৰমাণ কৰোঁ আজি এনেকুৱা বহল সমাজ বিটিয়াৰ অঞ্চলৰ সমাজ বিটিয়াৰবাসী ৰাইজ গঠন কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে তাৰ কাৰণে আজি প্ৰথম তেওঁ ভাবিলে যে নহয় প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ স্বীকৃতি দিয়া যাৰ বাবে সংস্কৃতিৰ মানে যিসকল বাহকসকল তেওঁলোকৰ বাবে পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ ভাষা স্বীকৃতি দিয়া যাব আজি ব্ৰিজিং দ্য কমন এডুকেশ্যন দিয়ে কিতাপ উলিয়াই পেলাই মাল্টিলিংগুৱেল ডিক্সনাৰী এইটো আজি ওলোৱা হ'ল আৰু প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰা ধৰ্ম আস্থা সংস্কৃতি সেইবিলাকক যদি আমি স্বীকৃতি দি পেলাই আগবাঢ়ি যাওঁ আমাৰ মাজত পাৰ্থক্য বা দূৰত্বটো কমি যাব এই দৃষ্টিভংগীলৈ তেখেতে আজি আগবাঢ়িছে মই ভাবোঁ আমাৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যে সমগ্ৰে নিজৰ যিটো এটা মহান উদ্দেশ্য লৈ বৰ দৃষ্টিভংগীৰে এটা বিটিয়াৰবাসী সমাজ গঠন কৰাৰ মানে যিটো এটা ষ্টেপ ইনিচিয়েটিভ লৈছে তাত তেখেত সফল হৈ যাব মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ মই আৰু বেছি কথা নকওঁ কাৰণ ইনক্লুচিভ ছ'চাইটিটো বা ছাত্ৰৰ মাজত থকা অৱস্থাৰ পৰাই মই মানুহ মই আচলতে আছোঁ राइजों एमपी আছিল राइज स्वामी जाने के बाद मैंने दिल्ली को देखा भारत को देखा वाराणसी को मिला वहाँ जाके जो बोलो में कहाँ बात करेंगे हम हिंदी में ही बात करना होता है और सिर्फ हिंदी ही नहीं है अलग अलग भाषा भाषी के लोग देखा तब मन में महसूस होता है कि खास हम हर भाषा की भाषा को जाना पड़ता है या बोल पाता है सबके साथ बात करना पड़ता है लेकिन आप कम से कम चेष्टा कर सकता है बोलना माने लगे जीआईटी प्रोग्राम में ये बायोडाटा বা এটা ইচ্ছাই কম সে কম 5টা ভাষা এই নিজৰ মাতৃভাষা বজাৰৰ কাৰণে বঙালী বা অসমীয়া ভাষা হিন্দী ভাষা ইংলিছ ভাষা শিক্ষা বিজ্ঞানৰ কাৰণে অন্য জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকে যদি এটা ভাষা যদি সংযোজন কৰি লয় আকৌ যদি এটা ভাষা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে ইয়াত কোনো কথা নাই এই ভাষাটো ভাবিবৰ কাৰণে এই কিতাপটো উলিয়ালে যেতিয়া is a very great initiative. Congratulations to the compilers and the initiative taken by the council and the great vision taken by VDRC. I am congratulating him also for doing such wonderful job and achieving the target also. Titiya, বিটিয়াৰবাসী ৰাইজৰ মাজত এই কিতাপখন পঢ়াৰ পিছত বহুতখিনি দূৰত্ব কমি গৈ পেলাই আমি এক সমাজ হিচাপে জীয়াই থাকিব লাগে কমচে কম জীয়াই থকাৰ ক্ষেত্ৰত ভাষা আমাৰ নিজৰ থাকিব আমি ঘেৰি নকৰোঁ কাৰো বিৰোধে আমি নাযাওঁ এই নতুন এটা প্ৰিন্সিপল আহিব পৃথিৱীত এইকাৰণে আপোনালোক সকলোৱে কাৰ্যসূচী যোগদান কৰি পেলাই যিটো সকলো কাৰ্যসূচী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আজি এই কাৰ্যসূচীটো দেখি পেলাই অভিভূত হৈ গ'ল মই ইয়ালৈকে আহোঁতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা এখন গাড়ীত উঠি আহিছিলোঁ তেওঁ সুধি আছিল কি প্ৰগ্ৰাম মই ভালকৈ ব্যাখ্যা কৰিব পৰা নাছিল কি ধৰণৰ হ'ব কিন্তু এনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম চবকে অভিভূত কৰিব প্ৰভাৱিত কৰিব তেখেতে যথেষ্ট প্ৰেৰণা পাই গৈছে ভৱিষ্যত আমি বিটিয়াৰ যেনেকৈ বিচাৰিছোঁ এনেকৈ আমি
নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম এই এটা বিশ্বাস কৰি বুলি গ'ল তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও আমাৰ এই ঘটনাৰ পৰা আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ সূচক হাততালি বজোৱাটো আকৌ এবাৰ হাততালি বজোৱাটো हम सब के लिए तालियां बजना चाहिए India first Bodoland Lifetime Achievement Awards or Smriti Kantha অনুষ্ঠান কৰিবলৈ লোৱা হৈছে মই Bodoland প্ৰাদেশিক পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়োলে সাংসদ শ্ৰীযুত জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু MCA BTR হেমন্ত ৰাভা মঞ্চলৈ আহি এই স্মৃতি গ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ BTC মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়োদেৱক দৰ্শন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি আমাৰ বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যি এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে ইয়াৰ লগতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট Bodoland Lifetime Achievement Award in Folk Culture 2025 Crossity Saya the Shadow of Unity বুলি এখন souvenir ওলোৱা হৈছে আৰু এই souvenirটো পাব্লিছ কৰা আমাৰ বিশেষকৈ দায়িত্ব লৈছে ডক্টৰ মিহিৰ কুমাৰ ব্ৰহ্ম চিফ এডিটৰ হিচাপে ব্ৰহ্মনাম আছে আচ্ছা চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ অলপতে আমাৰ লগত থিয় হৈছিলে মনেশ্বৰ দেৱানী ডাঙৰীয়া গৌতম বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু দেৱানী হাজাৰী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ দায়িত্ব লৈছিলে তো বিশেষভাৱে প্ৰথম যিটো আমাৰ পদক্ষেপ যে বড়োলেণ্ডৰ যিখিনি জনগোষ্ঠী আছে এই জনগোষ্ঠীবোৰ বহুতো সময়ত ভাবে কি আমাক বহুতে গুৰুত্ব দিয়ে আৰু আমাক কোনো ৰিকগনিশ্যন নিদিয়ে দেশৰ নাগৰিক হ'লেও আমাক যিমানখিনি সুবিধা দিব লাগে বা সুযোগ দিব লাগে সেইবিলাক নিদিয়ে আৰু যিহেতু আমিও দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰামত আছিলোঁ এই কথাবিলাক আমিও অনুভৱ কৰিছিলোঁ আজি আমি সৰু সৰু টিমবিলাক হাতত হাত ধৰি আগুৱাই যাব লাগিব আৰু সকলোৱে এজনে আনজনৰ প্ৰেৰণাৰে এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰেৰণাৰে জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু এইটোকে যি আমাৰ কোএক্সিষ্ট সহবাসস্থান কৰা সকলো জনগোষ্ঠীৰ ভৱিষ্যতলৈ এই চিন্তাটো কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰথম যিটো বড়োলেণ্ড লাইফটাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড এইটো ফ'ক কালচাৰ যিটো লোকগীত আৰু লোক সংস্কৃতিৰ ওপৰত ৰখা হৈছে আজি মডাৰ্ণ নতুন যুগত মডাৰ্ণ যিটো আমাৰ এটা চিভিলাইজেশ্যন ইয়াৰ নতুন নতুন বহুত আমাৰ বস্তুবিলাক নতুন নতুন বিষয়বিলাক আমাৰ ওচৰত আহিছে
আৰু তেতিয়া আমাৰ অৰিজিনেলিটি যিটো আছে এইটো আমি কেতিয়াবা পাহৰি যাবলৈ বাধ্য হয় তো এই পাহৰি যোৱাৰ আগতে হেৰাই যোৱাৰ আগতে যিখিনি আছে সেইখিনি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু কোনোবা যদি জনগোষ্ঠীয়ে নিজে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰা নাই সেইটো আমি যোনে পাৰে এইটো অলপ দায়িত্ব ল'ব লাগিব আৰু বদলে গভৰ্ণমেণ্টখন যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিচিনা নহয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিচিনা বহুত শক্তিশালী নহয় এটা সৰু কাউন্সিল গভৰ্ণমেণ্ট তথাপিতো আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে আমি একেলগে আগুৱাই যাম কোনোবা আগত কোনোবা পিছত নহয় সংগ্ৰামটো বড়োসকল কৰিছিলে বহুতখিনি শ্বহীদ হ'ল বহুতখিনি কষ্ট পালে আজিৰ সময়ত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যিটো আশা আকাংক্ষালৈ জীয়াই থাকে সেইটো আমি সমাধান কৰাটো সকলোৰে দায়িত্ব সকলো চৰকাৰৰ দায়িত্ব সেই হিচাপে চৰকাৰ বুলি ক'লে নাগৰিকখিনিক বাদ দি চৰকাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু চৰকাৰৰ দায়িত্বটো হৈছে নাগৰিকসকলৰ ভাল চিন্তা ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে এইটোৱে চৰকাৰৰ দায়িত্ব এই হিচাপে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে এই প্ৰয়াস এই ইনিচিয়েটিভে আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ তললৈও সকাহ দিব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি চেষ্টা কৰিম যে আৰু ডাঙৰকৈ আমি কেনেকৈ এইটো কৰিব পাৰোঁ আজি ইয়াত যিটো আমাৰ কমিউনিকেশ্যন ব্ৰিজ বুলি এখন কিতাপ ওলাইছে ইয়াৰ ইমিডিয়েট নেক্সট আমাৰ হেপিনেছ হিচাপৰ ইনিচিয়েটিভটো হ'ব ইথনোগ্ৰাফি সকলো জনগোষ্ঠীৰ ইতিহাসটো আমি লিখিব নোৱাৰোঁ ইতিহাসটো কোনোবা ইতিহাসবিদে লিখিব কিন্তু চৰকাৰী ইনিচিয়েটিভত যিসকল 26টা জনগোষ্ঠী আমাৰ ইয়াত আছে এই জনগোষ্ঠীবোৰৰ যিখিনি আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি বা বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয়বিলাক আছে এইবিলাক লিপিবদ্ধ কৰি এই জনগোষ্ঠীৰ সকলক জীয়াই ৰখাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব সেইকাৰণে আমি এটা ইথনোগ্ৰাফি এটা লিখিবলৈ বা যুগুত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ য'ত আপোনালোকৰ সাহিত্য সভাবোৰৰ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন জাতীয় সংগঠনবোৰৰ এটা ডাঙৰ এটা সহায় আমাৰ চৰকাৰখনক লাগিব মই সেইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহে আৰু এই ইনিচিয়েটিভে নিজৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীক যাতে ক'ৰবাত যদি কিবা হেৰাই যাব বিচৰা বিষয় আছে সেইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে মই ভাষণটো ছুটিকে দিছিলোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সোনকালে যাব লাগে এটা ভুল হৈ গ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ হেপিনেছ মিছনত এইবাৰৰ বাজেটত আমাক 10 কোটি টকা এক্সট্ৰাকৈ দিছে চবৰে তেখেতক আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই হেপিনেছ মিছনটো তেখেতে ৰিকগনিশ্যন দিছে মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতত আমি প্ৰথম কাউন্সিল হিচাপে এইটো হেপিনেছ মিছনটো লৈছোঁ আৰু কাৰণটো হৈছে যে অধিক কষ্ট অধিক ত্যাগ অধিক মানে কঠিন এটা মানে পৰিস্থিতিৰে আমি আগুৱাই আহিব লগা হৈছে তেনেকুৱা পৰিৱেশ যাতে ৰিপিট নহয় এই কথাটোকে আমি চিন্তা কৰি এই হেপিনেছ মিছনটো অনা হৈছে আৰু আজি মই ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ যিসকল যুৱ বন্ধুসকলে হেপিনেছ মিছনৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী সকলো আছে তাৰ বিষয়া সকলো আছে আৰু তাত প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ মহিলাসকল ভলেণ্টিয়াৰ্ছ যুৱক যিসকল আমাৰ জাতীয় সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন আছে প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী বন্ধুসকল এই সকলোবোৰ ইয়াৰ মানে কানেকশ্যন কৰিব পাৰিছে মই নিজে বহুত সুখী যে আপোনালোকে এনুৱেল ৰিপৰ্টটো চালে গম পাব যে কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুত ভালকৈ কানেক্ট কৰিব পাৰিছে বহুত ভালকৈ চবৰ লগত তেখেতসকলে ডাইলগ কৰিব পাৰিছে আৰু আজি পুনে যিটো পাঁচগাড়ী আমাৰ IOC চেণ্টাৰ আছে তাৰ আমাৰ প্ৰিন্সিপালসকল আমাৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপালসকল তাত গৈ আছে 40জনতকৈ অধিক প্ৰিন্সিপালসকল তাত গৈছে আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ শিক্ষা সকলো টেক্সট বুকত যিখিনি লিখা থাকে এইখিনি মাত্ৰ পঢ়ালে আমাৰ সমাজখনত যিবিলাক সমস্যা আছে এইটো সমাধান কৰাটো আমি যিমান লাগে ইমান কৰিব নোৱাৰিব পাৰে সেইকাৰণে অলপ হাতকে যিটো হিন্দীত কয় হাতকে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী ইটো যাতে অলপ চিন্তা কৰিব চবে ট্ৰাই কৰে চেষ্টা কৰে ইয়াৰ কাৰণে কি পদক্ষেপবিলাক লোৱা হৈছে মই বহুত কথা নকওঁ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত বড়োলেণ্ডৰ যিটো সমাজ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ যিটো সমাজ যি সমাজে দুখে সুখে একেলগে আহিছে তাৰ কষ্ট পাইছে চবে পাইছে আনন্দ পাইছে চবে পাইছে আমি অনাগত দিনত যাতে সমাজটো বিভাজন বা সমাজ
ভেদাভেদ এই পৰিৱেশবিলাক যাতে কোনো চিন্তা নকৰে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বিনিময়ত কোনোবা এদিন পিছত থাকিব পাৰে কোনোবা এদিন আগত যাব পাৰে কিন্তু যোৱা 30-40 বছৰ 50 বছৰৰ ইতিহাসে আমাক যিটো শিকনি দিলে এই শিকনিটো লৈ অনাগত দিনত যাতে আমি সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ এইখিনি কথাকে ৰাখি আজি এই প্ৰগ্ৰামত উপস্থিত হোৱা সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ নিকটে আপোনাৰ কুশল মাৰ্গদৰ্শন বড়োলেণ্ডৰ প্ৰগতি ক্ষীপ্ৰতৰ হৈছে এতিয়া মই বটাসকলক এখন গ্ৰুপ ফটোগ্ৰাফৰ বাবে মঞ্চলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে মই মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰফুল্ল দেৱক মঞ্চলৈ আহি তেখেতসকলক এই ফটোগ্ৰাফৰ যোগদান দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ যি এই অনুষ্ঠান সামৰণি হ'ল সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আমি ইয়াতে আজিৰ এই অনুষ্ঠান সামৰণি কৰিছোঁ ধন্যবাদ Nakata. Huh? Itu eta plus itu. Murti. Murti. Record ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಮೋಟಿ ನಮ್ಗೆ
এইখিনিয়ে নে মানুহ চাকিখিনিৰ লগত কিবা হিলি খাই এটা